Good evening. Good evening, sir. So, next head we discuss second salary next head income from house property. So, section list section C chapter covering sections. Then first one, charging section, chargeability. Section 22 anand charging section, chargeability section. Salary charging section endairunnu. Salary 15. Section 15. So section 22 anand house property chargeability section. Chargeability. Then house property. Okay. So house property le endana charge cheyunne. So that means namukku 5 head. Adile salary ennu parnal section 15 prakaram endana? Section 15 prakaram endana? Employer relationship il kittunna oru payment alle. Employer relationship il kittunna ella payment due or receive whichever is earlier. Aa basis le tax cheyananu endu section 15 indathu chargeability section athu salary le paranu. So adevole namukku house property le അല്ലെങ്കിൽ income under the head house property എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ എന്ത് ഇൻകം ആയിരിക്കണം? House property renting കൊടുത്തിട്ട്. Okay. So ഇതിനകത്ത് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യാം. Rental income. Rental income. So നമ്മൾ ഇവിടെ ഇതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വേർഡ് ആണ് annual value. Annual value. That means rental income ത്തിൽ നിന്ന് annual value. So rental income from any property. So underline the word property. From any property is taxable. Is taxable under the head. Under the head income from house property. Income from house property if the following conditions are satisfied. Following conditions should be satisfied. Then ഇവിടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക, നമുക്ക് ഇൻകം അണ്ടർ ദ ഹെഡ് ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി പറഞ്ഞെങ്കിൽ എന്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻകം ആയിരിക്കണം? റെന്റൽ ഇൻകം. ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന വേർഡ് ആനുവൽ വാല്യൂ ഫ്രം എനി പ്രോപ്പർട്ടി. സോ ഇവിടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക, ആനുവൽ വാല്യൂ ഫ്രം എനി പ്രോപ്പർട്ടി. ആനുവൽ വാല്യൂ ഫ്രം എനി പ്രോപ്പർട്ടി. ഓക്കെ. സോ എന്താണ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്നാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന റെന്റ്, ആനുവലി കിട്ടുന്ന റെന്റ് ആണ് നമ്മൾ എന്തിന്റെ അണ്ടറിൽ ടാക്സ് ചെയ്യുന്നത്? ഇൻകം ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി. സോ നമുക്ക് ഇൻകം ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി പറഞ്ഞെങ്കിൽ എനി income from any property under the head income from house property if the following condition should be satisfied. There should be a property. There should be a property. There should be a property. But the next point, assessee should be the owner. Assessee should be the owner of the property. So ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ടാകുവാൻ വേണം അസസി എന്തായിരിക്കണം? ആ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ ഓണർ ആയിരിക്കും. സോ ആർക്കെങ്കിലും പ്രോപ്പർട്ടി കിട്ടുന്ന റെന്റൽ ഇൻകം എനിക്ക് ടാക്സ് ചെയ്യാനല്ല പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സോ എനിക്ക് ഇൻകം ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ടാണെങ്കിൽ എന്താണ്? there should be a property. സോ ആ പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ നിന്ന് എന്തുണ്ടാകണം? ഇൻകം ജനറേറ്റ് ചെയ്യണം. സോ ആ ഇൻകം ജനറേറ്റ് ചെയ്ത പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ ഓണർഷിപ്പ് ആർക്കായിരിക്കണം? ആർക്കായിരിക്കണം? അസസി. അങ്ങനെയാണെങ്കിലാണ് ആ ഇൻകം എവിടെ ടാക്സ് ചെയ്യുന്നത്? ഇൻകം അണ്ടർ ദ ഹെഡ് ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി. ദെൻ എന്താണ് പ്രോപ്പർട്ടി?
പ്രോപ്പർട്ടി. ലാൻഡ്. സോ ഇതിനകത്ത് നമ്മുടെ ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ പറയുന്ന കണക്ക് എന്താണ്? റെന്റൽ ഇൻകം ഫ്രം എനി പ്രോപ്പർട്ടി. ദാറ്റ് മീൻസ് ദർ ഷുഡ് ബി എ പ്രോപ്പർട്ടി ആൻഡ് അസസി ഷുഡ് ബി ദ ഓണർ. സോ ഈ പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ എന്ത് ജനറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഇൻകം ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യാം. പ്രോപ്പർട്ടി should consist of any building or land pertinent to thereto. So that means ഈ property and there should be a property means എന്താണ്? Property should consist of any building. No, so property should consist of any building. Okay, property should consist of any building or land appurtenant thereto. So ഇവിടെ ഈ land appurtenant thereto എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മീനിങ്? land appurtenant thereto എന്താണ്? സ്റ്റോറി പറയാമോ? land appurtenant thereto. ബിൽഡിങ്ങിന് ചുറ്റുമുള്ള ലാൻഡ്. Okay, so that means building ന്റെ ചുറ്റുമുള്ള land connected with the building. So sometimes നമുക്ക് building connected, that means അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഇത്ര ഉണ്ടാകണം എന്ന് പറയുന്നില്ല. സോ നമുക്കൊരു ഹൗസ് ഉണ്ട്, അതിന് ചുറ്റും ഒരു മതിൽക്കെട്ടിനകത്ത് ഒരു ഹൗസ് ഉണ്ട്, അത് ആ മതിൽക്കെട്ടിനകത്ത് ഹൗസ് കഴിഞ്ഞ് കുറെ ലാൻഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് മീൻസ് അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? സോ അവിടെ നമ്മളിപ്പം അതിന് ഇപ്പം 10 സെന്റ് ഉള്ള ഒരു വീടാണ്, ജസ്റ്റ് ഞാൻ പറയണം, 10 സെന്റ് ഉള്ള വീട്, അതിൽ 5 സെന്റിലെ ഒരു വീട് നിൽക്കുന്നു. ദെൻ അതിന് ചുറ്റും മതിൽക്കെട്ടുണ്ട്, ആ മതിൽക്കെട്ടിനകത്ത് റിമൈനിങ് 5 സെന്റ് ലാൻഡ് ആണ്. സോ നമ്മൾ ആ വീട് റെന്റിന് എടുത്തു മീൻസ് അതിനകത്ത് തരംതിരിച്ചാണോ കാണുന്നത്? ആ വീടിന്റെ പ്രത്യേകം റെന്റ്, ദെൻ ലാൻഡ് ബിൽഡിങ്ങിന് അല്ലാത്ത പോർഷൻ സെപ്പറേറ്റ് റെന്റ് എന്നാണോ പറയുന്നത്? എല്ലാത്തിനും കൂടെ ചേർത്തായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് പേ ചെയ്യുന്നത്? റെന്റ് പേ ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെ? സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ലാൻഡ് appurtenant thereto means land connected with the building. Land connected with the building. Okay, so ബിൽഡിങ്ങിനോട് ചേർന്ന് തന്നെ ഇരിക്കുന്ന ലാൻഡിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? land appurtenant thereto. ക്ലിയർ? ഇതിനകത്ത് നോക്കാം. സോ ലാൻഡ് appurtenant thereto മനസ്സിലായി. സോ പ്രോപ്പർട്ടി മീൻസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഷുഡ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എനി ബിൽഡിംഗ്. സോ എന്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ബിൽഡിംഗ് ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ കവർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ? ബിൽഡിംഗ് ശ്രുതി പറയാവോ? ബിൽഡിംഗ് റെസിഡൻഷ്യൽ ബിൽഡിംഗ് മാത്രമാകണം എന്നാണ് ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ ബിൽഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അല്ലെ? ആണോ? കൊമേഴ്ഷ്യലും ആകും. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇവിടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാണ്ടോ, അങ്ങനെ ഒരു ഡൗട്ടായിട്ട് പറയില്ല, കൊമേഴ്ഷ്യലും ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു എന്ന് പറയരുത്. സോ ഇവിടെ കണ്ടോ ഡെഫിനിഷൻ ഇൻഡെപ്ത് അനലൈസ് ചെയ്യാം. ദർ ഷുഡ് ബി എ പ്രോപ്പർട്ടി ആൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ നിന്ന് ഇൻകം ഏൺ ചെയ്യണം. ഇൻകം ഏൺ ചെയ്യുന്ന ആ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ ഓണർ ആരായിരിക്കണം? അസസി ആയിരിക്കണം. പ്രോപ്പർട്ടി മീൻസ് പ്രോപ്പർട്ടി കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എനി ബിൽഡിംഗ്. സോ ഇപ്പൊ ശ്രുതി പറഞ്ഞ പോലെ ആണെങ്കിൽ പ്രോപ്പർട്ടി കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ റെസിഡൻഷ്യൽ ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ആൻഡ് ജസ്റ്റ് എ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബിൽഡിംഗ് എന്ന് പറയണ്ടേ? സോ ഇവിടെ എന്താണ് അവർ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വേർഡ്? എനി ബിൽഡിംഗ് എന്നല്ലേ? സോ പ്രോപ്പർട്ടി ഷുഡ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എനി റെസിഡൻഷ്യൽ ബിൽഡിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബിൽഡിംഗ് മാത്രം എന്ന് ആണോ ഈ സെക്ഷനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? അല്ല. സോ ഗൗരി, ബിൽഡിംഗ് മീൻസ് എന്താകാം? ബിൽഡിംഗ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വേർഡ് എനി ബിൽഡിംഗ്. സോ നോർമലി സ്റ്റുഡൻസ് ഉള്ളൊരു പ്രശ്നമാണ് ഇവിടെ. സോ അവര് ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്നത് റെന്റ് ഫ്രം എ ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് അവരുടെ നോർമൽ വേയിൽ തിങ്കിങ്ങിൽ എന്തേ വരത്തുള്ളൂ? റെസിഡൻഷ്യൽ പർപ്പസിന് എടുക്കുന്ന ഒരു ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ
എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ റെസിഡൻഷ്യൽ പർപ്പസിന് ഞാൻ വിട്ടുകൊടുത്തിരിക്കുന്ന റെന്റിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് കിട്ടുന്ന റെന്റ്, ദാറ്റ് മീൻസ് ആനുവൽ ഇൻകം അതാണെന്ന് മാത്രമാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. there should be a property means any building and land opportunity. so ആ ബിൽഡിങ്ങുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ലാൻഡ്. so any building means എന്തൊക്കെ ആകാം? റെസിഡൻഷ്യൽ ബിൽഡിംഗ് ആകാം, കൊമേഴ്ഷ്യൽ, ശ്രുതി പറഞ്ഞ പോലെ കൊമേഴ്ഷ്യൽ കോംപ്ലക്സ് ആകാം. ദെൻ ഒരു ഫാക്ടറി ബിൽഡിംഗ് ആകാം, ദെൻ ഒരു ഓഫീസ് പ്രിമൈസ് ആകാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഷോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഷോപ്സ് ആകാം, അല്ലെങ്കിൽ ഗോഡൌൺസ്. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് എനി കൈൻഡ് ഓഫ് സ്ട്രക്ചർ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ അണ്ടറിൽ വരും. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് അതൊരു റെസിഡൻഷ്യൽ ബിൽഡിംഗ് ആകാം, കൊമേഴ്ഷ്യൽ കോംപ്ലക്സ് ആകാം, ഫാക്ടറി ബിൽഡിംഗ് ആകാം. സോ എനിക്ക് നോക്കാം, ഇവിടെ എനിക്കൊരു ഫാക്ടറി ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ട്. സോ ഞാനത് റെന്റിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. സോ ഇവിടെ ഇതിനകത്ത് എവിടെയെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ആനുവൽ റെന്റൽ ഇൻകം ഫ്രം അല്ലെങ്കിൽ ആനുവൽ വാല്യൂ ഫ്രം എനി പ്രോപ്പർട്ടി? സോ അവിടെ എന്താണ്? അക്കോമഡേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റെസിഡൻഷ്യൽ പർപ്പസിന് മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യാവുള്ളൂ, റെസിഡൻഷ്യൽ പർപ്പസിന് യൂസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന റെന്റ് മാത്രമാണ് ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻകത്തിൽ വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് എനിക്കുള്ളത് എന്തും ആകാം. സോ ഞാനൊരു ബിൽഡിംഗ് അത് റെന്റിന് കൊടുത്തു. സോ അവര് അത് റെസിഡൻഷ്യൽ പർപ്പസിനാകണം എന്നില്ല യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, അവരുടെ ഒഫീഷ്യൽ പർപ്പസിനാകാം. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് എന്റെ ഓണർഷിപ്പിലുള്ള ബിൽഡിംഗ് ഞാൻ റെന്റിന് കൊടുത്തു, അവരത് എന്തിന് യൂസ് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് സെക്കൻഡറി ആണ്. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് എന്തിനകത്ത് വരത്തില്ല, അവരത് എന്തിന് യൂസ് ചെയ്താലും എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും? അവര് റെസിഡൻഷ്യൽ പർപ്പസിന് യൂസ് ചെയ്താലും എനിക്ക് കിട്ടുന്ന എന്താണ്? റെന്റാണ്. അവർ കൊമേഴ്ഷ്യൽ കോംപ്ലക്സിന് അല്ലെങ്കിൽ കൊമേഴ്ഷ്യൽ പർപ്പസിന് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കോംപ്ലക്സ് ആണെങ്കിലും എനിക്ക് കിട്ടുന്ന എന്താണ്? റെന്റാണ്. എന്റെ കയ്യിൽ ഒരു ഫാക്ടറി ബിൽഡിംഗ് ആണുള്ളത്. സോ ആർക്കെങ്കിലും ഒരു ഗുഡ്സ് വെക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു അവര് കമോഡിറ്റീസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനാണ് അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, എനിക്ക് കിട്ടുന്ന എന്താണ്? റെന്റാണ്. സോ ഓഫീസ്, ഷോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഗോഡൌൺ എല്ലാം ഞാൻ കൊടുത്താൽ ആ എന്റെ ഓണർഷിപ്പിലുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഞാൻ റെന്റിന് കൊടുത്താൽ റെന്റിന് എടുക്കുന്ന പാർട്ടി എന്തിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് എന്തിൽ കവർ ചെയ്യുന്നില്ല ആക്ച്വലി? ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് എനി സോർട്ട് ഓഫ് ബിൽഡിംഗ്, എന്റെ ഓണർഷിപ്പിലുള്ള ഒരു ബിൽഡിംഗ് ഞാൻ റെന്റിന് കൊടുത്താൽ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന റെന്റ് എവിടെ ടാക്സ് ചെയ്യും? ഇൻകം ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി. ക്ലിയർ ആണോ? ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. എനി ബിൽഡിംഗ്. അതുകൊണ്ട് നോർമലി സ്റ്റുഡൻസ് തിങ്ക് ചെയ്യുന്നത് ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെസിഡൻഷ്യൽ പർപ്പസിനുള്ള, സോ റെന്റൽ ഇൻകം ആണ് ആക്ച്വലി സംബന്ധിച്ചു, ബട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ കാറ്റഗറി അല്ല, എനി ബിൽഡിംഗ് ആണ്. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് എന്റെ ഓണർഷിപ്പിലുള്ള ബിൽഡിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ട്രക്ചർ അത് റെന്റിന് കൊടുത്താൽ ആ വാങ്ങിക്കുന്ന ആൾ എന്തിന് യൂസ് ചെയ്താലും ആ കിട്ടുന്ന ഇൻകം എവിടെയാണ് ടാക്സ് ചെയ്യുന്നത്? ഇൻകം അണ്ടർ ദ ഹെഡ് ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി. ക്ലിയർ അല്ലേ? പ്രോപ്പർട്ടി കംപ്ലീറ്റ്ലി ക്ലിയർ ആണോ അല്ലെ? ബിൽഡിംഗ് ആൻഡ് ലാൻഡ് അപ്പർച്യൂണിറ്റി there too. Land opportunity there too means land connected with the building. Building means any building. Okay. Then assessee should be owner of the property. Assessee should be owner of the property. എന്താണ് ഓണർഷിപ്പ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ? Assessee should be owner of the property. എന്താണ് ഓണർഷിപ്പ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? എന്താ പറയാമോ? ഗൗരി, ഓണർഷിപ്പ് ആ ഒരു പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ അസസി ഓണർ ആയിരിക്കണം, അസസിയുടെ പേരിലുള്ളതായിരിക്കണം പ്രോപ്പർട്ടി. അസസിയുടെ പേരിലുള്ളതായിരിക്കണം. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് അസസിയുടെ പേരിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ മാൻഡേറ്ററി ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ പ്രോപ്പർട്ടി ഓണർഷിപ്പ്. അതെ സർ. ഓക്കെ. സോ ആക്ച്വലി അങ്ങനെയല്ല ഓണർഷിപ്പ് എന്നതുകൊണ്ട് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോ ഇതിനകത്ത് കുറച്ചുകൂടെ, സോ ദാറ്റ് മീൻസ് അതോറിറ്റിക്ക് എന്താണ് ഇൻകം ജനറേറ്റ് ചെയ്താൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ടാക്സ് ചെയ്യണം. സോ ഇവിടെ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ, ജസ്റ്റ് ഒരു സെയിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് സെയിൽ ഡീഡ് മാൻഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ കുറച്ചുകൂടെ ബ്രോഡ് ആയിട്ടുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് ആണ്. ഓണർ മീൻസ് എ പേഴ്സൺ who entitled to receive
to receive income from the property. Income from the property. So house property income അല്ലെങ്കിൽ house property under tax ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്താണ്? Ownership means a person who is entitled to receive income from that particular property, from the property. So just അയാളുടെ പേരിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യില്ല. സോ എന്റെ പേരിൽ ഞാൻ ഒരു ബിൽഡിംഗ് വാങ്ങി, കഴിഞ്ഞ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ വാങ്ങി. സോ ഒരു അവസാനമാണ് വാങ്ങിച്ചത്. സോ അതിന്റെ ഒരു രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രോസസ് പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ നടന്നില്ല. ബട്ട് ഞാനത് വാങ്ങിയ ഉടനെ തന്നെ സോ ഇനി എന്താണ് അതിന്റെ പേയ്മെന്റും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ കൊടുത്തു. സോ പൊസഷൻ എനിക്ക് കിട്ടി. രജിസ്റ്റേർഡ് ഓണർഷിപ്പ് മാത്രം കിട്ടിയില്ല. സോ ആ ഒരു രജിസ്റ്റേർഡ് ഓണർഷിപ്പ് എനിക്ക് കിട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ റെന്റിന് കൊടുത്തു. സോ നേരത്തെ ഗൗരി പറഞ്ഞാണെങ്കിൽ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ആക്ച്വലി ഞാനല്ല അതിന്റെ ഓണർ. സോ രജിസ്റ്റേർഡ് ഓണർഷിപ്പ് ഞാനല്ല. ബട്ട് അതിനുള്ള റിസ്ക് സോ ഓൾറെഡി എന്താണ് എനിക്കത് കൈമാറി, ഞാനത് റെന്റിന് കൊടുത്തു. ഞാൻ എന്ത് ഇൻകം ജനറേറ്റ് ചെയ്താൽ സോ ഞാൻ അതിന്റെ ഓണർ, രജിസ്റ്റേർഡ് ഓണർ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ കിട്ടിയ ഇൻകം എനിക്ക് ടാക്സ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് രജിസ്റ്റേർഡ് ഓണർഷിപ്പ് നോട്ട് ഇൻകം ഈ ഒരു പർപ്പസിന് മാൻഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. ബിക്കോസ് ഓൾറെഡി ആരുടെ പൊസഷൻ എന്റെ പൊസഷനിലുള്ള ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഇൻകം ജനറേറ്റ് ചെയ്താൽ അതോറിറ്റി ഈ പർപ്പസ് ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻകത്തിന്റെ പർപ്പസിനായിട്ട് എന്തായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത്? ഐ ആം ദ ഓണർ ഓഫ് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ പ്രോപ്പർട്ടി. സോ ജസ്റ്റ് രജിസ്ട്രേഷൻ മാൻഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, രജിസ്ട്രേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ല കാര്യം എന്ന് ഉറപ്പിച്ച് പറയാം. അസസി ഈസ് ദ ഓണർ ഓഫ് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ പർട്ടിക്കുലർ പ്രോപ്പർട്ടി. ക്ലിയർ അല്ലേ? Yes, sir. ദാറ്റ് ഈസ് Yes, sir. registration. That is registration of sale deed is not warranted. Is not warranted. So registration of sale deed mandate ചെയ്യുന്നില്ല. സോ എന്റെ കസ്റ്റഡിയിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ കയ്യിലുള്ള ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ നിന്ന് ഞാൻ റെന്റൽ ഇൻകം ജനറേറ്റ് ചെയ്താൽ സോ എന്താണ് എന്നെ അതിന്റെ ഓണറായിട്ട് അതോറിറ്റി കണക്കാക്കിയിട്ട് ആ ഇൻകം എവിടെ ടാക്സ് ചെയ്യും? ഇൻകം അണ്ടർ ദ ഹെഡ് ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി. ക്ലിയർ അല്ലേ? ക്ലിയർ ആണല്ലോ അല്ലേ? നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ്, exceptions. Annual value of the following properties are chargeable under the head. So ഏത് ഹെഡിലായിരിക്കും നിങ്ങൾ പറയാ? ഫസ്റ്റ് വൺ property occupied. Property occupied by assessee for the purpose of any business or profession. Business or profession carried on by him. So ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക. So annual income അല്ലെങ്കിൽ annual value, that means rental income from a property ആണ് എവിടെ ടാക്സ് ചെയ്യുന്നത്? Income from house property. സോ എനിക്കൊരു പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട്, അത് റെന്റിന് കൊടുത്ത് ആ റെന്റിന് എടുത്ത ടെനന്റ് അവിടെ ബിസിനസ്സോ പ്രൊഫഷനോ നടത്തിയാൽ ആ റെന്റൽ ഇൻകം എവിടെ ആയിരിക്കും ടാക്സ് ചെയ്യുന്നത്? എനിക്കൊരു പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട്. സോ ഞാനാണ് അതിന്റെ ഓണർ. ഞാൻ അത് റെന്റിന് കൊടുത്തു. അത് റെന്റിന് എടുത്ത ആള് അവിടെ ബിസിനസ്സോ പ്രൊഫഷനോ എന്തെങ്കിലും നടത്തിയാലും എനിക്ക് എവിടെയാണ് അത് ടാക്സ് ചെയ്യുന്നത്? ഇൻകം ഫ്രം ഹൗസ്. പക്ഷേ ഉണ്ടോ ഇവിടെ ഉണ്ടോ എക്സെപ്ഷൻ സെനാരിയോ നോക്കിയേ. പ്രോപ്പർട്ടി occupied by assessee for the purpose of any business or profession carried on by him. Property occupied by assessee. സോ ഇവിടെ എന്താണ് ശരിക്കും റെന്റൽ ഇൻകം അല്ല കിട്ടുന്നത്. അയാൾ എന്താണ് ആ പ്രോപ്പർട്ടി ഒക്യുപ്പൈ ചെയ്ത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്?
അതിൽ അയാളുടെ ബിസിനസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഫഷൻ, ദാറ്റ് മീൻസ് അയാൾ എന്തിന് കൊടുക്കുന്നില്ല, റെന്റിന് കൊടുക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് എവിടെയായിരിക്കും ചാർജ് ചെയ്യുന്നത്? അതിന്റെ ആനുവൽ വാല്യൂ എവിടെയായിരിക്കും ചാർജ് ചെയ്യുന്നത്? Profit and gain of business or Profit and gains of business or profession. Then വേറെ ഒരു സെനാരിയോ ശ്രദ്ധിക്കുക. Properties of an assessee. Properties of an assessee engaged in the business of letting out of properties. So ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കാം, ഇവിടെ എന്റെ ബിസിനസ് തന്നെ എന്താണ്? Engaged in the business of letting out of property എന്ന് പറയുന്നതാണ് എന്റെ ബിസിനസ്. ദാറ്റ് മീൻസ് n number of പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട്. എന്റെ ബിസിനസ് എന്താണ്? അത് ലെറ്റിംഗ് ഔട്ട് ആണ്. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ആ ഇൻകം എവിടെ വരത്തുള്ളൂ? PGBP. ദാറ്റ് മീൻസ് എവിടെ വരില്ല? ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻകത്തിൽ വരില്ല. അവിടെയും എല്ലാം ഉണ്ട്. എന്താണ്? പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട്, ആനുവൽ വാല്യൂ ഉണ്ട്, ഓണർഷിപ്പ് ഉണ്ട്, എല്ലാം ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഈ രണ്ട് കേസിലും സോ അസസിയുടെ തന്നെ എൻഗേജ് ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ഹിസ് ഓൺ ബിസിനസ് ഓർ പ്രൊഫഷൻ, അവിടെയും അസസിയുടെ ബിസിനസ്സോ പ്രൊഫഷനോ എന്താ? അസസിയുടെ ബിസിനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ എന്താണ്? ലെറ്റിംഗ് ഔട്ട് ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണെങ്കിൽ എന്തെടുക്കില്ല? HP അല്ല, ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻകത്തിലല്ല കവർ ചെയ്യുന്നത്. എവിടെ കവർ ചെയ്യും? PGBP. Profit and gains of business or profession. Okay അല്ലേ? സോ ക്ലിയർ അല്ലേ ചാർജിങ് സെക്ഷൻ? സോ ഏത് ശ്രുതി ഒന്ന് പറയാവോ, എപ്പോഴാണ് ഒരു ഇൻകം, ഏത് ഇൻകം ആണ് ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത്? Rental income. That means annual value from a property. Property means എന്താണ് ഗൗരി? Consists of any building and land appurtenant thereto. Okay. So any building or land appurtenant thereto. So building means ഏത് type of building ആണ് അതിനെ? Any building. Any building. That means residential ആകാം, commercial ആകാം, factory building ആകാം, office premises ആകാം, shops ആകാം, that means any structure എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം. Okay. Then അങ്ങനെ എനിക്ക് ഇൻകം കിട്ടി. Then ഒരു കണ്ടീഷൻ കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ ചാർജ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സെക്ഷൻ 22 പ്രകാരം അസസിയുടെ എന്തിലായിരിക്കണം ആ പ്രോപ്പർട്ടി? Should be the owner of the property. Okay, assessee should be owner. So that means registration of sale deed mandate ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞിടാണോ? അല്ല. സോ ഇവിടുത്തെ പറയുന്നത് എന്താണ്? അസസിയുടെ പൊസഷനിലാണ് that particular building and assessee earns income from that building. In that scenario എന്തായിട്ട് കണക്കാക്കും? Assessee is the owner of the property. Clear അല്ലേ? Then next one, types of house properties. Types of properties. Types of properties. ഏതൊക്കെ ടൈപ്പാണ് പ്രോപ്പർട്ടി ഉള്ളത്? ഏതൊക്കെ ടൈപ്പാണ് ഗൗരി? സോ ഞാൻ ഒരു ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ട്, ഞാൻ അവിടെ എന്റെ റെസിഡൻഷ്യൽ പർപ്പസിന് എടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് എന്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടി ആയിരിക്കും? സെൽഫ് ഓക്യുപ്പൈഡ് പ്രോപ്പർട്ടി. സെൽഫ് ഓക്യുപ്പൈഡ് പ്രോപ്പർട്ടി, SOP. സോ SOP എന്നൊന്നും പറയാറില്ല, നമ്മൾ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പറയുന്നതാണ് സെൽഫ് ഓക്യുപ്പൈഡ് പ്രോപ്പർട്ടി. ദെൻ വേറെ എന്തായിരിക്കും? എനിക്കൊരു ബിൽഡിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട്, ഞാൻ അത് ലെറ്റ് ഔട്ട് റെന്റിന് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. സോ ആ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയാം ലെറ്റ് ഔട്ട് പ്രോപ്പർട്ടി. ലെറ്റ് ഔട്ട് പ്രോപ്പർട്ടി. വേറെ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട്, എന്താണത്? അൺഓക്യുപ്പൈഡ് പ്രോപ്പർട്ടി. സോ അൺഓക്യുപ്പൈഡ് പ്രോപ്പർട്ടി നമുക്ക് ആക്ച്വലി അൺഓക്യുപ്പൈഡ് പ്രോപ്പർട്ടി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിട്ടേ കൂട്ടുള്ളൂ? നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻകത്തിനുള്ള അൺഓക്യുപ്പൈഡ് പ്രോപ്പർട്ടിയും സെൽഫ് ഓക്യുപ്പൈഡ് പ്രോപ്പർട്ടി ആയിട്ടാണ് കൂട്ടുന്നത്. ഓക്കെ. സോ സംടൈംസ് ഇത്രയിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വേറൊരു സെനാരിയോ. ബട്ട് വേറെ എന്താണ്? എനിക്ക് രണ്ടിൽ കൂടുതൽ ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ട്, എല്ലാത്തിലും ഞാൻ സെൽഫ് ഓക്യുപ്പൈഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ
Deemed let out. Deemed let out property. So that means എനിക്ക് എന്താണ്? So രണ്ട് ഹൗസ് വരെയൊക്കെ ഓക്കെ. Then രണ്ടിൽ കൂടുതൽ ഹൗസ് ഉണ്ടായിട്ട് എല്ലാത്തിലും ഞാൻ സെൽഫ് ഓക്യുപ്പൈഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അതോറിറ്റി ഇൻകം ടാക്സ് പർപ്പസിൽ അതോറിറ്റി സമ്മതിക്കൂല. അതോറിറ്റി എന്തെടുക്കും? രണ്ടെണ്ണം കഴിച്ചുള്ള ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം എന്തായിട്ട് കണക്കാക്കും? Deemed to be let out property. Let out property. Clear അല്ലേ? So എന്താണെന്നുള്ള നമ്മൾ ഇൻ ഡെപ്ത് അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. Deemed to be let out property. ഓക്കെ അല്ലേ? Yes, sir. Yes, sir. ഇനി നമ്മൾ ടാക്സബിലിറ്റി നോക്കാം. Taxability of house property. Taxability of house property. Okay. Self-occupied property, then let out property. ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം. Self-occupied property and let out property. Self-occupied property യില് എന്തായിട്ട് പറയാണ്? Self-occupied property used for residential purpose. Residential purpose. So self-occupied property, that means used for അയാളുടെ ആസസിയുടെ റെസിഡൻഷ്യൽ പർപ്പസിന് യൂസ് ചെയ്താൽ. Then വേറെ ഒരു സെനാരിയോ പറയുന്നത് used for business, own business or profession. So ഇവിടെ ഇനി ശ്രദ്ധിക്കാം. Used for own business or profession നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. അത് എന്തിൽ വരുന്നതാണ്? Exception. That means അത് എവിടെയാണ് ചാർജ് ചെയ്യുന്നത്? GGB. That means നമുക്ക് എന്താ പറയാം? Not chargeable. Not chargeable as per section 22. That means എന്താണ്? ചാർജബിലിറ്റി സെക്ഷനിലേ അത് കവർ ചെയ്യുന്നില്ല. സോ അത് എവിടെ പോയി? നേരെ PGBP പോയി. അതിനകത്തുള്ള ആനുവൽ വാല്യൂം ഒക്കെ എങ്ങോട്ട് പോയി? PGBP പോകും. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താണ്? സെൽഫ് ഓക്യുപ്പൈഡ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻ ദ സെൻസ് എന്താണ്? യൂസ്ഡ് ഫോർ ഓൺ റെസിഡൻഷ്യൽ പർപ്പസ്. ഓക്കെ, സോ യൂസ്ഡ് ഫോർ റെസിഡൻഷ്യൽ പർപ്പസ് ആണ് നമ്മൾ. ദെൻ ഇവിടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം. up to 2 self-occupied property. Up to 2 self-occupied property. So രണ്ട് self-occupied property വരെ ആണെങ്കിൽ എന്താണ്? Up to, so self-occupied property means അതിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും റെന്റ് കിട്ടുമോ? ഇല്ല. So that means exempt ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ up to 2 self-occupied property exempt. So that means that is annual value. Annual value will be nil. Annual value will be annual value എന്തായിട്ട് എടുക്കും? That means അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഇൻകം എന്താണ്? 0, nil. Then more than, ഒഴിവാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. രണ്ട് സെൽഫ് ഓക്യുപ്പൈഡ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് എനിക്കുള്ളത്. സോ എനിക്ക് രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട്. ഞാൻ പറയുവാണ് ഞാൻ രണ്ടിലും സെൽഫ് ഓക്യുപ്പൈഡ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഒന്നും ചാർജ് ചെയ്യത്തില്ല. സോ എന്താണ് എനിക്കതിൽ നിന്ന്, സോ ദാറ്റ് മീൻസ് വലിയൊരു ഫാമിലിയാണ്, ഒന്നിൽ രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടി വേണം. സോ SSC ആൻഡ് ഫാമിലി ആണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോ രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടി വേണം. അത് കാരണം സോ ലാസ്റ്റ് 2-3 വർഷം മുമ്പ് ഗവൺമെന്റ് ആണ്. രണ്ടെണ്ണം വരെ എന്താണ്? കുഴപ്പമില്ല, നിങ്ങൾ എക്സംപ്റ്റ് ചെയ്ത് വിടാം. സോ ദെൻ മോർ ദാൻ 2 self-occupied property, more than 2 self-occupied property ആണെങ്കിലോ?
എങ്ങനെയായിരിക്കും ടാക്സ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ചാർജബിലിറ്റി എങ്ങനെ വരും? അപ് ടു 2 സെൽഫ് ഓക്യുപ്പൈഡ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്തായിരിക്കും? exempted ആയിരിക്കും. exempted. Then that means എന്ത് പറയാം, that is annual value will be nil. അല്ലേ? Then so രണ്ടിൽ കൂടുതൽ സെൽഫ് ഓക്യുപ്പൈഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം നമ്മൾ ആനുവൽ വാല്യൂ നീൽ എടുത്ത് റിമൈനിങ്. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് മൂന്നെന്നുള്ള ഒരു ഇതല്ല പറയുന്നത്, രണ്ടിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് മീൻസ് 3 ആകാം, 4 ആകാം, 5 ആകാം. സോ രണ്ടെണ്ണം വരെ എന്തായിട്ട് എടുത്തു? സെൽഫ് ഓക്യുപ്പൈഡ് ആയിട്ട് എടുത്തു, ഫുള്ളി എക്സം. ദാറ്റ് മീൻസ് ആനുവൽ വാല്യൂ ദർ വിൽ നോട്ട് ബി എനി റെന്റ്. സോ ആക്ച്വലി ഒന്നിലും റെന്റ് ഇല്ല. ബട്ട് ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ടാക്സബിലിറ്റി പർപ്പസിന് എന്താണ്, രണ്ടെണ്ണം വരെ നില്ലായിട്ട് എടുത്തു. റിമൈനിങ് സെൽഫ് ഓക്യുപ്പൈഡ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്തായിട്ട് കണ്ടോണം? ആക്ച്വലി ലെറ്റ് ഔട്ട് അല്ല, നമ്മുടെ എന്താണ് ഡീമിംഗ് പ്രൊവിഷൻ, ഡീംഡ് ടു ബി ലെറ്റ് ഔട്ട് പ്രോപ്പർട്ടി. ക്ലിയർ ആണോ? Yes, sir. ഡീംഡ് ടു ബി ലെറ്റ് ഔട്ട് പ്രോപ്പർട്ടി. deemed to be let out property. Then let out property ആണെങ്കിലോ, let out property always taxable. എന്താണ് ടാക്സബിൾ ആണ്? ആനുവൽ വാല്യൂ. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന റെന്റൽ ഇൻകം എന്തായിട്ട് കണക്കാക്കും? ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻകം ആയിട്ട് കണക്കാക്കിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? ടാക്സ് ചെയ്യും. ഓക്കെ അല്ലേ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ക്ലിയർ അല്ലേ? സോ എന്താണ് സെക്ഷൻ 22 ഒക്കെ നമ്മൾ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അല്ലെ? സോ എനി ബിൽഡിംഗ്, അവിടെയൊക്കെ ഒത്തിരി മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാവുന്നതാണ്. ദെൻ സെൽഫ് ഓക്യുപ്പൈഡ് ആണെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം വരെ ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ, ദർ വിൽ നോട്ട് ബി എനി ടാക്സബിൾ ഇൻകം, അല്ലെങ്കിൽ ആനുവൽ വാല്യൂ നീലായിട്ട് എടുക്കും. രണ്ടിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ എന്താണ്, രണ്ടെണ്ണം വരെ നീലായിട്ട് എടുക്കും. ദെൻ റിമൈനിങ് എല്ലാം തന്നെ എന്തായിരിക്കും? ഡീംഡ് ടു ബി ലെറ്റ് ഔട്ട് പ്രോപ്പർട്ടി ആയിട്ട് എടുക്കും. Then a let out property ആണെങ്കിൽ എന്താണ്, that means I am generating income from that property, therefore എനിക്ക് എന്ത് അട്രാക്ട് ചെയ്യും? ഇൻകം അണ്ടർ ദ ഹെഡ് ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി. ആനുവൽ വാല്യൂ ഉണ്ട്, അതെന്താവും? ടാക്സബിൾ ആകും. ക്ലിയർ അല്ലേ? Yes, sir. Then next, format of computing income under the head house property. Format of computing income under the head house property. Particulars. Amount in rupees. First one, municipal value and fair rent. So municipal value ഉണ്ട്, fair rent ഉണ്ട്. Then ഇതിലെ രണ്ടിലും higher municipal value or fair rent, whichever is higher, whichever is higher, municipal value or fair rent, whichever is higher. So that means municipal value, fair rent എന്നാൽ എന്താണ്, അതിൽ ഏതാണോ കൂടുതൽ അതെടുക്കുന്നു. whichever is higher. Then standard rent. ഈ മുനിസിപ്പൽ വാല്യൂലും ഫെയർ റെന്റിലും ഏതാണോ ഹയർ ആ കിട്ടിയത് എന്തുമായിട്ടാണ്? സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെന്റ്. ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മൾ എന്താണ്, അതുവരെ മാത്രം സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെന്റ്. ദാറ്റ് മീൻസ് whichever is less. whichever is less. Okay, so that means ആ ഒരു ഇത് ശ്രദ്ധിക്കണം, ഇതിലെ രണ്ടിലും ഹയർ ആ ഒരു വാല്യൂ എടുക്കുന്നു. ആ ഹയർ ആയിട്ട് എടുത്ത വാല്യൂ എന്തുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യും? സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെന്റ്, അതില് ലോവർ. ക്ലിയർ അല്ലേ? Yes, sir.
സോ ഇതില് കണ്ടോ ഈ ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ഈ ലോവർ ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ടിനെ എന്ത് പറയും? എക്സ്പെക്ടഡ് റെന്റ്. സോ ആക്ട് പ്രകാരം എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന റെന്റ് ആണിത്. ക്ലിയർ ആണോ? മുനിസിപ്പൽ വാല്യൂ ഫെയർ റെന്റും കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് വിച്ച് എവർ ഈസ് ഹയർ വിൽ ബി കമ്പയർഡ് വിത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെന്റ്. സോ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെന്റിന് മുകളിലോട്ട് പോകാൻ പാടില്ല. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും? സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെന്റ് ഓർ മുനിസിപ്പൽ വാല്യൂ ഫെയർ റെന്റ് അതിൽ ഹയർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെന്റുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് വിച്ച് എവർ ഈസ് ലോവർ അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? നമ്മൾ ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി തിയറി പ്രകാരം അല്ലെങ്കിൽ ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പറയാം ഇതാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? അതോറിറ്റി എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന റെന്റ്. ക്ലിയർ ആണോ? Yes, sir. സോ ഒരു ലെറ്റ് ഔട്ട് പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ സോ ഡിഫറെന്റ് സെനാരിയോ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. സോ ഒരു ലെറ്റ് ഔട്ട് പ്രോപ്പർട്ടി ആണെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാണ് സോ ഇതാണ് എന്ത്? അതോറിറ്റി എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന റെന്റ്. സോ ഇത് എന്തുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യും? ആക്ച്വൽ എനിക്കൊരു റെന്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ, ആക്ച്വൽ റെന്റ്. ഇത് തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് ഏതെടുക്കും? ഓക്കെ, സോ എക്സ്പെക്ടഡ് റെന്റ് 50,000 എന്ന് പറയും. കിട്ടി, ജസ്റ്റ് വിചാരിക്കാൻ 50,000. ബട്ട് ആക്ച്വൽ റെന്റ് എനിക്ക് 75,000 കിട്ടിയാൽ അതോറിറ്റി പറയുമോ ഞങ്ങൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്ത 50,000 ഉള്ളൂ, നിങ്ങൾക്ക് ആക്ച്വലി 75 കിട്ടിയത് സാരമില്ല, നിങ്ങൾ 50 ടാക്സ് അടച്ചാൽ മതി എന്ന് പറയുമോ? ഇല്ല അല്ലെ? സോ ദെൻ ആക്ച്വൽ റെന്റ് 50,000, മുനിസിപ്പൽ ആ ഒരു ഏരിയയിൽ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന റെന്റ് 75,000. ദാറ്റ് മീൻസ് SSC എന്താണ്? ആക്ച്വലി കിട്ടേണ്ടതിലും താഴെ, ഒന്നുകിൽ താഴെ കൊടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്? സോ അക്കൗണ്ടിൽ കാണിക്കുന്നത് അത്ര മാത്രമാണ്, ആക്ച്വൽ റെന്റ് കുറച്ച് കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. ആ സെനാരിയോയിൽ ഏതെടുക്കും? Expected rent. That means expected rent or actual rent, Whichever is higher. Whichever is higher will be treated as. Okay, so അതിൽ higher എന്തായിട്ട് എടുക്കും? Gross annual value. Gross annual value. Clear അല്ലേ? Then less municipal tax paid. Municipal tax paid. Municipal tax paid. Municipal tax paid. No, municipal tax due alla, municipal tax paid. So gross annual value il ninnu municipal tax paid korachal endu kittum? Net annual value. Net annual value. Clear la? So municipal value fair renting kuda compare it, whichever is higher will be compared with the standard rent, whichever is lower will be treated as expected rent. Expected rent will be compared with actual rent. If adile higher edano adine എന്തായിട്ട് എടുക്കും? ഗ്രോസ് ആനുവൽ വാല്യൂ. ഈ ഗ്രോസ് ആനുവൽ വാല്യൂ ഇഫ് മുനിസിപ്പൽ ടാക്സ് ആക്ച്വലി പേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിട്ട് എടുക്കും? ലെസ് ചെയ്തിട്ട് നെറ്റ് ആനുവൽ വാല്യൂ കിട്ടും. ക്ലിയർ ആണോ? Yes, sir. ലെസ് ഡിഡക്ഷൻ അണ്ടർ സെക്ഷൻ 24. സോ സാലറിയിലെ ഡിഡക്ഷൻ സെക്ഷൻ ഏതായിരുന്നു? 16 അല്ലെ? സോ അതിൽ സബ്സെക്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സബ് ക്ലോസസ് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു? 1A. 16 subsection 1A, 16 clause 1A, subsection അല്ല clause 1A. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലിമിറ്റ് എത്രയായിരുന്നു? സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷൻ 50,000 or actual whichever is less. Then 16 clause 2 എന്തായിരുന്നു? Entertainment allowance. ഈ ഡിഡക്ഷൻ ആർക്ക് മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ? Government employees. ഗവൺമെന്റ് എംപ്ലോയീസ്. സോ അതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു, അതിനകത്ത് ലിമിറ്റ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നുണ്ട്. 3 കാര്യങ്ങളുണ്ട്. 1/5 ഓഫ് ബേസിക്, അല്ലെങ്കിൽ 5,000, അല്ലെങ്കിൽ ആക്ച്വൽ അല്ലെ? ദെൻ തേർഡ് 16 clause 3 എന്തായിരുന്നു? Professional tax. പ്രൊഫഷണൽ ടാക്സ്. ആക്ച്വലി പ്രൊഫഷണൽ ടാക്സ് പെയ്ഡ് ബൈ എംപ്ലോയി അല്ലെ? Employee, employer. എംപ്ലോയി. സോ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് പെയ്ഡ് ബൈ എംപ്ലോയർ, ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അത് സാലറിയിൽ കൊണ്ട് കാണിക്കണം, ഗ്രോസ് സാലറിയിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കാണിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രോസ് സാലറി കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം. ദാറ്റ് മീൻസ് 17 സബ്സെക്ഷൻ പ്രകാരം 1 പ്രകാരം 17(2) എല്ലാം പെർക്വിസിറ്റ് ഉൾപ്പെടെ വരുന്നതിൽ എന്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം? പേയ്മെന്റ് ബൈ എംപ്ലോയർ. ദെൻ അറ്റ് ലാസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യും? വീണ്ടും ഡിഡക്ട് ചെയ്യും, ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ട് ഡിഡക്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ അല്ലേ? Yes, sir. ദെൻ സോ ഇത് 24 clause A. ഇത് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷൻ. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷൻ is equal to 30% into net annual value.
30% into net annual value. That's the first one. Standard deduction ആദ്യം കിട്ടുന്നത്. Then B. Interest on loan. Interest on loan. Interest on loan. So interest on loan കൂടെ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേർന്നാണ് ഡിഡക്ഷൻ വരുന്നത്. So net annual value in the deduction under section 24 clause A and clause B let's say കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? Income from house property. Income from house property. Clear ആണോ? So ഓരോന്ന് പറയാവോ? Sum up ചെയ്യാവോ? Municipal value fair rent കൂടെ compare ചെയ്ത് whichever is higher will be compared with the standard rent, whichever is lower will be treated as expected rent. Expected rent will compare with actual rent, whichever is higher will be treated as gross annual value. Gross annual value എന്ത് കുറയ്ക്കും? Municipal tax paid. Municipal tax due അല്ല അല്ലെങ്കിൽ outstanding അല്ല, municipal tax pay ചെയ്താൽ അത് gross annual value ഡിഡക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? Net annual value. Net annual value കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിലാണ് നമുക്ക് എന്ത് കുറയ്ക്കാവുന്നത്? Section 24 deduction, house property യിലുള്ള deduction. 24 clause A പറയുന്നത് എന്താണ്? Standard deduction. എന്താണോ net annual value അതിന്റെ 30%. Then 24 subsection B പറയുന്നത് എന്താണ്? Interest on loan. അതും കുറയ്ക്കാം. സോ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്താണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഇൻഡെപ്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ദെൻ അതുകൂടെ കുറച്ച് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷൻ കൂടെ കുറച്ച് 24 ഡിഡക്ഷൻ കൂടെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന എന്താണ്? ഇൻകം ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി. സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ 5 ഹെഡിൽ രണ്ടാമത്തെ ഹെഡിൽ. സോ നമ്മൾ സാലറിയിൽ കണ്ടുപിടിച്ചോളൂ ടാക്സബിൾ സാലറി, അതേപോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻകം അണ്ടർ ദ ഹെഡ് സാലറീസ്. സോ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഗ്രോസ് സാലറിയിൽ നിന്ന് ഡിഡക്ഷൻ കുറച്ച് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു. സോ ഇതാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ടാക്സ് പർപ്പസിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സെക്കൻഡ് ഹെഡ് ആയുള്ള ഇൻകം അണ്ടർ ദ ഹെഡ് സാലറി, ഇൻകം അണ്ടർ ദ ഹെഡ് ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി. ക്ലിയർ അല്ലേ? ഇതിനകത്ത് ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ സാലറിയിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഫസ്റ്റ് വൺ മുനിസിപ്പൽ വാല്യൂ. മുനിസിപ്പൽ വാല്യൂ. എന്താണ് മുനിസിപ്പൽ വാല്യൂ? വാല്യൂ ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടി as per municipal records. Value of property as per municipal records. Okay. Then fair rent. Fair rent. Fair rent. Fair rent. Rent of similar property. Similar property. So ഇതേപോലുള്ള സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ആ ലൊക്കാലിറ്റിയിൽ റെന്റിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് എത്രയാണോ കിട്ടുന്നത്? റെന്റ് ഓഫ് സിമിലർ പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻ സെയിം locality. That is, it is also known as a reasonable rent. Also known as a reasonable rent. So in എന്ത് പറയാം? Reasonable rent അല്ലെങ്കിൽ rent of similar property in the same locality. Okay. So ഇതിൽ രണ്ടിലും ഹയർ. So ഇത് നമുക്ക് വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ടാകും. എന്തുമായിട്ടാണ് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത്? സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെന്റ്. സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെന്റ് എന്താണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെന്റ് മീനിങ്? റെന്റ് ആസ് പെർ റെന്റ് കൺട്രോൾ ആക്ട്. റെന്റ് കൺട്രോൾ ആക്ട്. That is, standard rent is the maximum amount of rent. So maximum amount of rent
maximum amount of rent that can be legally recovered. That can be legally recovered by owner from tenant. So റെന്റിന് എടുത്ത ആളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ ഓണർക്ക് കളക്ട് ചെയ്യാവുന്ന മാക്സിമം റെന്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെന്റ്. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഇതിൽ രണ്ടിലും ഹയർ ദെൻ എന്തുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാം, സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെന്റുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് വിച്ച് അവർ ഈസ് ലെസ്. സോ ഒന്നെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെന്റ് ആയിരിക്കും കുറവ്, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഫെയർ റെന്റും മുനിസിപ്പൽ വാല്യൂ കൂടെ കമ്പയർ. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇതാണ്, ഇത് ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ്, അതോറിറ്റി ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, കൺട്രോൾ റെന്റ്. ദാറ്റ് മീൻസ് മാക്സിമം ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ നിന്ന് മാക്സിമം കിട്ടാവുന്ന റെന്റ് ആണ് എന്ത്, സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെന്റ്. ക്ലിയർ അല്ലേ? Yes, sir. Yes, sir. Next one, actual rent. So very important, actual rent. Actual rent. എന്താണ് actual rent meaning? Actual rent. എന്താണ് actual rent? Rent received. Particulars ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക, എമൗണ്ട്. ബിക്കോസ് ഉണ്ടോ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടേഷനിലേക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. സോ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഇത് മൂന്നും തന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ഇതിൽ രണ്ടിലും കൂടെ ഹയർ, ഇതുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് ലോവർ. സോ അതെന്താണ് എക്സ്പെക്ടഡ് റെന്റ്. എക്സ്പെക്ടഡ് റെന്റ് എന്തുമായിട്ടാണ് കമ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത്, ആക്ച്വൽ റെന്റ്. സോ ഗൗരി എന്താണ് ആക്ച്വൽ റെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി എനിക്ക് കിട്ടിയ റെന്റ് എന്നാണ്. അല്ല, കിട്ടാനുള്ള ഡ്യൂ ആയിട്ടുള്ള റെന്റ്. ഡ്യൂ ആയിട്ടുള്ള റെന്റ്. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് എനിക്ക് ഡ്യൂ ആയിട്ടുള്ളതെല്ലാം എടുക്കുമോ? സോ റെന്റ് റിസീവ്ഡ്, ഓക്കെ. ദെൻ അതിൽ നിന്ന് എന്ത് കുറയ്ക്കും, ലെസ്. സോ ഇത് നേരത്തെ ഇപ്പം ഒരു പറഞ്ഞ പോലെ റെന്റ് ഡ്യൂ ആയിട്ടുള്ളത്, അതിന്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യും, റെന്റ് റിസീവബിൾ. ഓക്കെ. സോ 12 മാസം റെന്റ് കിട്ടായിരുന്നു, 10 മാസത്തെ കിട്ടി, 2 മാസത്തേക്കും കൂടെ കിട്ടാനുണ്ട്, ബട്ട് എനിക്ക് കിട്ടും റെന്റ് റിസീവബിൾ. ദെൻ ഇതിൽ നിന്ന് എന്ത് കുറയ്ക്കണം, അൺറിയലൈസ്ഡ് റെന്റ് കുറച്ചാലാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുക, ആക്ച്വൽ റെന്റ്. സോ ജസ്റ്റ് റെന്റ് ഡ്യൂ എന്ന് പറയരുത്. സോ റെന്റ് ഡ്യൂ ആണെങ്കിൽ എന്താണ്, റെന്റ് റിസീവ്ഡ്, റെന്റ് റിസീവബിൾ ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, അത് ആണ് ആക്ച്വൽ. പക്ഷെ അല്ല, എന്താണ്, എന്തിൽ നിന്ന്, ഈ പറയുന്ന റെന്റ് റിസീവ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ റിസീവബിളിൽ നിന്ന് എന്ത് കുറയ്ക്കാം, അൺറിയലൈസ്ഡ് റെന്റ് കുറച്ചാലാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത്, ആക്ച്വൽ റെന്റ്. ക്ലിയർ ആണോ? Yes, sir. സോ ജസ്റ്റ് ഡ്യൂ ആയാൽ പോരാ, അതിൽ എന്തുകൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്യും, അൺറിയലൈസ്ഡ് റെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും, അത് എന്ത് ചെയ്യും, റെന്റ് റിസീവ്ഡ് ആൻഡ് റിസീവബിൾസിൽ നിന്ന് കുറച്ചതിന് ശേഷമായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കുക, ആക്ച്വൽ റെന്റ്. ഓക്കെ അല്ലേ? Yes, sir. സോ ഇവിടെ ഒരു വേർഡ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു, അൺറിയലൈസ്ഡ് റെന്റ്. അൺറിയലൈസ്ഡ് റെന്റ്. എന്താണ് ഈ അൺറിയലൈസ്ഡ് റെന്റ്? അൺറിയലൈസ്ഡ് റെന്റ് പറയാമോ ഗൗരി? അതിന് മുന്നത്തെ വർഷത്തെ റെന്റ് ഈ വർഷം കിട്ടുന്നത്, അതാണ്. അത് അരിയർ റെന്റ് അല്ലേ? മുന്നത്തെ വർഷം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അൺറിയലൈസ്ഡ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? അല്ലേ? സോ മുന്നത്തെ വർഷത്തെ ഈ വർഷം കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കിട്ടിയെന്നല്ലേ മീൻ. സോ കിട്ടിയ റെന്റിന് അൺറിയലൈസ്ഡ് റെന്റ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. സോ അതിനെ അൺറിയലൈസ്ഡ് റെന്റ് റിക്കവേർഡ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. മുൻ വർഷം കിട്ടാതിരുന്നത് ഈ വർഷം കിട്ടിയെങ്കിൽ അൺറിയലൈസ്ഡ്, അല്ലെങ്കിൽ അരിയേഴ്സ് ഓഫ് റെന്റ് റിക്കവേർഡ്. സോ ഇവിടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം. സോ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് എന്താണ്, സോ ഞാൻ ഒരു ഓണർ ഓഫ് എ പ്രോപ്പർട്ടി. സോ ഞാനത് റെന്റിന് കൊടുത്തു 10,000.
പെർ മന്ത് ആയിരുന്നു റെന്റ്. ഞാൻ റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു 10 മാസത്തെ റെന്റ് എനിക്ക് കിട്ടി. 10,000 into 10, 1 lakh. 2 മാസം എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് 10,000 into 10, 1 lakh ആണ് എന്റെ ആനുവൽ വാല്യൂ. സോ അതിന്റെ പുറത്ത് ഞാൻ എന്താണ് മുനിസിപ്പൽ ടാക്സ് ഗ്രോസ് ആനുവൽ വാല്യൂ ആയിട്ട് 1 ലക്ഷം എടുക്കുള്ളൂ എന്ന് അസസിങ് ഓഫീസറോട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന റിട്ടേൺ ഫയലും പറയുന്നു. ശരിയായിരിക്കും അത്? സർ ഒന്നുകൂടെ പറയാമോ? സോ ദാറ്റ് മീൻസ് 12 മാസത്തേക്ക് ഒരു വർഷത്തേക്ക് ഞാൻ 10,000 രൂപ പെർ മന്ത് റെന്റിൽ ഒരു എന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി, എന്റെ ഓണർഷിപ്പിലുള്ള ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ലെറ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തു. സോ ദെൻ ഞാൻ റിട്ടേൺ ഫയൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻകം അണ്ടർ ദ ഹെഡ് ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് 10 മാസത്തെ റെന്റേ കിട്ടിയുള്ളൂ, 2 മാസത്തെ കിട്ടിയില്ല. അതുകൊണ്ട് 10,000 into 10, 1 ലക്ഷമാണ് എന്റെ ഗ്രോസ് ആനുവൽ വാല്യൂ. അത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, മുനിസിപ്പൽ ടാക്സ് റിഡക്ട് ചെയ്ത് നെറ്റ് ആനുവൽ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ച് ഇൻകം ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി കണ്ടുപിടിച്ചു. ശരിയാണോ അല്ലയോ? ഒറ്റടിക്കാൻ പറയണോ? എനിക്കത് കിട്ടിയില്ല. അല്ല, റെന്റ് റിസീവബിൾ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണം. സോ റെന്റ് 2 മാസത്തെ റെന്റ് എന്താണ് ആക്ച്വലി റിസീവബിൾ. സോ അതുകൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് 20,000 കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് പറയണം, 1,20,000 പറയുകയാണ്. ബട്ട് പിന്നാണോ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, റെന്റ് റിസീവബിളും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് എന്താണ് അൺറിയലൈസ്ഡ് റെന്റ്. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് എന്താണ് ഈ അൺറിയലൈസ്ഡ് റെന്റ്? ആക്ച്വലി എനിക്കത് കിട്ടിയിട്ടില്ലല്ലോ. ദെൻ പറയുന്നു റെന്റ് റിസീവ്ഡ് ആൻഡ് റിസീവബിൾ വിൽ ബി ആഡഡ്. ദെൻ അതിൽ നിന്ന് അൺറിയലൈസ്ഡ് റെന്റ് കുറച്ചോളാൻ. സോ ഞാൻ പറയുന്നു എനിക്ക് 10 മാസത്തെ റെന്റേ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ, ബട്ട് ആക്ട് പ്രകാരം പറഞ്ഞു 2 മാസത്തെ ഡ്യൂ ആയല്ലോ, 12 മാസം അയാൾ അവിടെ താമസിച്ചില്ലേ. സോ ഡ്യൂ ആയെങ്കിൽ റെന്റ് റിസീവബിൾ ആണ്. സോ അത് ആഡ് ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് എന്ത് കുറച്ചോളാൻ പറയുന്നു, അൺറിയലൈസ്ഡ് റെന്റ്. എന്നിട്ട് അസസി പറയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഓണർ പറയുന്നു എനിക്ക് 2 മാസം കിട്ടിയില്ലല്ലോ, പിന്നെ എന്താണ് ഈ അൺറിയലൈസ്ഡ് റെന്റ്. സോ എനിക്ക് 2 മാസത്തെ റെന്റ് കിട്ടിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉടനെ എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല, കുറച്ചോളാൻ പറയത്തില്ല അസസിങ് ഓഫീസർ. അല്ലെങ്കിൽ ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻകം കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും പറയുകയാണ് 2 മാസത്തെ കിട്ടി. സോ അത് കഴിഞ്ഞ് 2 മാസം പിന്നീട് ഡ്യൂ ആയി കിടക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ റിസീവബിൾ ആയി കിടക്കുമ്പോൾ തന്നെ കിട്ടിയില്ലല്ലോ. സോ കറക്റ്റ് 12 മാസം കഴിയുമ്പോൾ 2 മാസം കിട്ടിയില്ല, അതുകൊണ്ട് അത് അൺറിയലൈസ്ഡ് ആയിട്ട് കാണിച്ചു കളയാം എന്നാണോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രൊവിഷൻ? സോ റെന്റ് റിസീവ്ഡ് ആൻഡ് റിസീവബിൾ ഷുഡ് ബി ആഡഡ്. ദെൻ നോട്ട് ചെയ്യാം. പറയാം ആരെങ്കിലും അൺറിയലൈസ്ഡ് റെന്റ് എന്താണെന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴാണ് അത് ഡിഡക്ഷൻ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് എന്നുള്ളത് പറയാം ജോലി? അറിയില്ല സർ. ഓക്കെ, ദെൻ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യാം. അൺറിയലൈസ്ഡ് റെന്റ്. അൺറിയലൈസ്ഡ് റെന്റ് സ്റ്റാർട്ട് എഴുതാം. Unrealized rent means the rent which is not recovered, by owner from tenant. So unrealized rent means rent which is not recovered by owner from tenant. So that means എന്താണ് ഉണ്ടോ? സോ റെന്റ് റിസീവബിൾ ആണെങ്കിലും ഏതാണ്ട് ഇതേ സെനാരിയോ ആണ് വരുന്നത്. ദാറ്റ് മീൻസ് എന്താണ്, അപ് ടു ദ പോയിന്റ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല, റിക്കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. ദെൻ ഇവിടെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, unrealized rent can be deductible if rule 4 conditions are satisfied. So that means എന്താണ് അൺറിയലൈസ്ഡ് റെന്റ് എന്ന് ചുമ്മാ അസസി പറഞ്ഞ ഉടനെ കുറച്ചോ എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ളതിന് നിങ്ങൾ ടാക്സ് അടച്ചാൽ മതി എന്ന് അസസിങ് ഓഫീസർ അല്ലെങ്കിൽ അതോറിറ്റി സമ്മതിക്കൂല. ദെൻ റൂൾ 4 കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം. റൂൾ 4 കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഫസ്റ്റ് വൺ, tenancy should be bona fide. എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ജെന്യൂൻ ആയിരിക്കണം. So that means genuine in the sense, so ഇവിടെ അസസിങ് ഓഫീസറൊക്കെ ചെല്ലുകയാണ്, ഞാൻ എന്റെ ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി റെന്റിന് കൊടുത്തു, 5 മാസം എനിക്ക് റെന്റ് കിട്ടിയുള്ളൂ, 5 മാസം എനിക്ക് റെന്റ് കിട്ടിയില്ല. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് അപ്പൊ അസസിങ് ഓഫീസർ ചോദിക്കും എന്താണ് തെളിവ്?
ഞങ്ങൾ രണ്ടും കൂടെ സംസാരിച്ച് ഞങ്ങൾ രണ്ടും കൂടെ കൈ കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു മാസം 10,000 വെച്ച് റെന്റ് തന്നോളാം. അതാണോ ബോണഫൈഡ്? സോ എന്തായിരിക്കണം? ദർ ഷുഡ് ബി ആൻ എഗ്രിമെന്റ് അല്ലെ? സോ നമ്മൾ എപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുണ്ട് റെന്റിനെടുത്താൽ ദർ വിൽ ബി 11 മാസമൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഒരു എഗ്രിമെന്റ് ഉണ്ടാവും. ദാറ്റ് മീൻസ് എന്താണ്? ഓരോ മാസവും ഇത്ര സ്പേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര ഇന്ന സ്ഥലം. സോ ഫ്ലാറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്ര സ്പേസ്, ഇത്ര സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന്, ഇത്രാമത്തെ നിലയിൽ ഇത്ര സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇത്ര മാസം മന്ത്ലി റെന്റ് അടച്ചോളാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്തുണ്ടാവും? ഒരു എഗ്രിമെന്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ, സോ അസസ് എന്ത് കാണിക്കുന്നു? എഗ്രിമെന്റ്. ഇതാണ് എഗ്രിമെന്റ്, ബോണഫൈഡ് ആയിരിക്കണം. ദെൻ അസസിങ് ഓഫീസർ ചോദിക്കും, നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞ 10 മാസമേ റെന്റ് കിട്ടിയുള്ളൂ അല്ലെ, 2 മാസം കിട്ടിയില്ല. അപ്പൊ അസസിങ് ഓഫീസർ ചോദിക്കും, ഇപ്പോൾ ആ ടെനന്റ് നിങ്ങളുടെ ബിൽഡിങ്ങിൽ താമസിക്കുന്നുണ്ടോ? ഉണ്ടോ? അപ്പൊ അസസി പറയുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? അടുത്ത വർഷം റെന്റ് കിട്ടാത്ത ആളെ അസസി അതും കൂടെ താമസിപ്പിക്കൂ. സോ അസസി എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? ആ റെന്റ് തരാത്ത ടെനന്റിനെ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? നമ്മുടെ അസസിയുടെ ഓണർഷിപ്പിലുള്ള ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ നിന്ന് വെക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം, അവിടുന്ന് മാറ്റിയിരിക്കണം. സോ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത വർഷം വീണ്ടും എന്ത് പറയും? എനിക്ക് റെന്റ് കിട്ടിയില്ല, അൺറിലൈസ്ഡ് റെന്റ്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ടാക്സ് ചെയ്യത്തില്ല എന്ന് പറയും അല്ലെ? ക്ലിയർ ആണോ പോയിന്റ്? സോ ഫസ്റ്റ് എന്താണ്? ഒരു രജിസ്റ്റേർഡ് എഗ്രിമെന്റ്, ഒരു ബോണഫൈഡ് എഗ്രിമെന്റ് ഉണ്ടാകണം. ടെനൻസി ബോണഫൈഡ് ആയിരിക്കണം. ടെനന്റ് ഷുഡ് വെക്കേറ്റ്, tenant should vacate the house property. Then third one, such tenant should not occupy any of the property of same assessee. സോ ആ അസസിയുടെ വേറെ ഒരു ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടിയിലും ആര് ഉണ്ടാകരുത്? ആ ടെനന്റ് ഓക്യുപ്പൈ ചെയ്യരുത്. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് അങ്ങനെ ഓക്യുപ്പൈ ചെയ്താൽ എന്താണ്? ഇവിടുന്ന് മാറി അവിടെ പോയിട്ട് അവിടെ കുറച്ച് കാലം കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് വരും? അൺറിയലൈസ്ഡ് റെന്റ്, എനിക്ക് റെന്റ് കിട്ടിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ടാക്സ് അടയ്ക്കൂല എന്ന് പറഞ്ഞ് ആര് വരും? അസസി വരും. അതുകൊണ്ട് അസസിയുടെ തന്നെ വേറെ പ്രിമൈസ് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ ഒന്നും തന്നെ എന്താണ്? ഈ റെന്റ് തരാത്ത ടെനന്റ് ഓക്യുപ്പൈ ചെയ്യരുത്. Then reasonable, last one, reasonable steps are taken for the recovery and such steps are of no use. So റെന്റ് തരാത്ത ടെനന്റിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് എല്ലാ റീസണബിൾ സ്റ്റെപ്സും നോക്കി, ബട്ട് ആ സ്റ്റെപ്സ് എന്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ടും എന്താണ്? ഐ എം നോട്ട് ഗെറ്റിംഗ് എന്ന് ആരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തണം? അസസിങ് ഓഫീസറെ. സോ ഗുണ്ടകളുമായിട്ട് പോയിട്ട് ഇടിച്ചു മങ്ങിക്കാൻ നോക്കി എന്നുള്ളതല്ല പറയുന്നത്, റീസണബിൾ സ്റ്റെപ്സ്. സോ അത് ലീഗലായിട്ട് വാങ്ങിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്റ്റെപ്സ് എല്ലാം നോക്കി, ബട്ട് നോ യൂസ്. ആ ടെനന്റ് എന്താണ്? റെന്റ് തരുന്നില്ല. സോ ഇത്രയും കണ്ടീഷൻസ് എവിടെ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ? അസസിങ് ഓഫീസിലേക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ എന്താണ്? ഓക്കെ ശരിയാണ്, നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ്, നിങ്ങൾ എന്ത് കുറച്ചോളൂ? അൺറിയലൈസ്ഡ് റെന്റ് കുറച്ചോളൂ. ദെൻ മിച്ചം ഉള്ളതിന് നിങ്ങൾ എന്തായിട്ട് കണ്ടാൽ മതി? ആക്ച്വൽ റെന്റ് ആയിട്ട് കണ്ടാൽ മതി. അതിന്റെ പുറത്ത് അത് വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം? ടാക്സ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ അല്ലേ? ക്ലിയർ ആണോ എല്ലാവർക്കും? സോ ഈ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താൽ, ഇത്രയും കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താൽ മാത്രമേ എനിക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ? അസസിങ് ഓഫീസറുടെ മുമ്പിൽ എന്ത് പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ? അൺറിയലൈസ്ഡ് റെന്റ് ആണ്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്തിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കുകയാണ്? ആക്ച്വൽ റെന്റ് റിസീവ്ഡ് ആൻഡ് റിസീവ്ഡ് എന്ന് കുറയ്ക്കുകയാണ്. അതിൽ കുറച്ചിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് എന്ത്? എന്റെ ആക്ച്വൽ റെന്റ് ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ഗ്രോസ് ആനുവൽ വാല്യൂ. ക്ലിയർ അല്ലേ? ക്ലിയർ ആണോ? സോ ഇപ്പൊ നമ്മള് എന്തൊക്കെയായി? നമ്മള് സാലറി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഓരോന്നായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാണ്. മുനിസിപ്പൽ വാല്യൂ പറഞ്ഞു. സോ
മുനിസിപ്പൽ വാല്യൂ, ഫെയർ റെന്റ്, സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെന്റ്, ദെൻ അതല്ല അതിന്റെ ഇതാണ് എക്സ്പെക്ടഡ് റെന്റ്, ആക്ച്വൽ റെന്റ്. സോ ഇതിൽ ഹയർ ആയിരിക്കുന്നത് ഗ്രോസ് ആനുവൽ വാല്യൂ അല്ലേ. സോ ഗ്രോസ് ആനുവൽ വാല്യൂ കിട്ടുന്നവരുള്ള കാര്യങ്ങൾ. ദെൻ അടുത്ത എന്താണ്? മുനിസിപ്പൽ ടാക്സ് പെയ്ഡ്. മുനിസിപ്പൽ ടാക്സ് പെയ്ഡ്. മുനിസിപ്പൽ ടാക്സ് പെയ്ഡ്. പ്രോപ്പർട്ടി ടാക്സ്. ഓക്കെ. സോ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പോലെ ഇൻഡയറക്ട് ടാക്സ് GST-യിലേക്ക് എടുത്താൽ ടാക്സസ് നോട്ട് സബ്സംഡ് സ്റ്റേറ്റ് ടാക്സിൽ വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണെന്ത്? പ്രോപ്പർട്ടി ടാക്സ് അല്ലെങ്കിൽ മുനിസിപ്പൽ ടാക്സ് നോട്ട് സബ്സംഡ്. ദാറ്റ് മീൻസ് എന്താണ്? ഇപ്പോഴും ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടാക്സ് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ദെൻ മുനിസിപ്പൽ ടാക്സ്. മുനിസിപ്പൽ ടാക്സ് എന്താണ്? മുനിസിപ്പൽ ടാക്സ് ടാക്സ് which is recovered by municipality or local authority, then grama panchayat. gram panchayat. Then clear അല്ലേ? സോ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയോ ലോക്കൽ അതോറിറ്റിയോ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ആണെങ്കിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തോ കളക്ട് റിക്കവർ ചെയ്യുന്ന ടാക്സിനെയാണ് എന്ത്? ബിൽഡിങ്ങുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ടാക്സിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? മുനിസിപ്പൽ ടാക്സ്. ഓക്കെ അല്ലേ? Yes, sir. Yes, sir. It is also known as property tax. Property tax or local tax or house tax, etc. So sometimes property tax എന്ന് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ local tax എന്ന് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ house tax എന്ന് പറയാം, എന്ത് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം. Then നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്താണ്? മുനിസിപ്പൽ ടാക്സ് പെയ്ഡ്. മുനിസിപ്പൽ ടാക്സ് പെയ്ഡ് ഉണ്ടോ? ഇനി ഇവിടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. മുനിസിപ്പൽ ടാക്സ് പേ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ആരായിരിക്കണം പേ ചെയ്യണം? പേ ചെയ്യേണ്ടത് ഡിഡക്ഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഓണർ അല്ലെ? സോ ഉണ്ടോ? ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം, നമ്മൾ ഇൻകം കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ആരുടെയാണ്? ഓണറുടെ ആണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഓണർ കിട്ടുന്ന റെന്റൽ ഇൻകം. സോ അതിൽ നിന്ന് കുറയണമെങ്കിൽ ടെനന്റ് പേ ചെയ്താൽ കുറയുമോ? ദാറ്റ് മീൻസ് ഡബിൾ ബെനിഫിറ്റ്. ഇപ്പൊ ടെനന്റ് ആണ് ആക്ച്വലി എനിക്ക് ചെലവായിട്ടില്ല, മുനിസിപ്പൽ ടാക്സ് പേ ചെയ്ത ടെനന്റും ആണെങ്കിൽ എന്താണ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ? ഇല്ല. സോ ഞാൻ ഇൻകം ജനറേറ്റ് ചെയ്തു, അതിനകത്ത് എനിക്കൊരു കുറവ് ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കണം? ഞാൻ അത് എക്സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം. സോ മുനിസിപ്പൽ ടാക്സ് is allowed on payment basis. That means ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് ആണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്യൂ ആയെങ്കിലോ മുനിസിപ്പൽ ടാക്സ് ഡ്യൂ എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല? ഡിഡക്ഷൻ കിട്ടത്തില്ല. ആൻഡ് മുനിസിപ്പൽ ടാക്സ് ഈസ് അലൗഡ് if it is paid by owner. So owner pay ചെയ്താലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? മുനിസിപ്പൽ ടാക്സ് അലൗഡ് ആസ് ഡിഡക്ഷൻ. ഓക്കെ അല്ലേ? Then if municipal tax given as percentage, okay, so municipal tax is 2% എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിന്റെ പെർസെന്റേജ് എടുക്കും? മുനിസിപ്പൽ വാല്യൂന്റെ. Then it is calculated on മുനിസിപ്പൽ വാല്യൂ. സോ മുനിസിപ്പൽ വാല്യൂ എത്രയാണോ, മുനിസിപ്പൽ വാല്യൂ 50,000 ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ 2% ആയിരിക്കും എന്ത്? മുനിസിപ്പൽ ടാക്സ്. ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ആസ് പെർസെന്റേജ്, ഇത്ര പെർസെന്റേജ് എന്ന് തന്നാൽ എന്താണ്?
അത്രയും പേഴ്സൻറ്റേജ് എന്തെടുക്കണം? ദാറ്റ് മീൻസ് മുനിസിപ്പൽ വാല്യൂ അത് തന്ന് നമ്മളെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻറ്റു ഈ പറയുന്ന ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഗിവൺ പെർസെൻറ്റേജ് അതായിരിക്കും എന്ത്? മുനിസിപ്പൽ ടാക്സ് ആക്ച്വലി പെയ്ഡ്. ഓക്കെ ആണോ? Yes, sir. Yes, sir. സോ പിന്നെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ എന്താണുള്ളത്? ദെൻ മുനിസിപ്പൽ ടാക്സ് പേ ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നെറ്റ് ആനുവൽ വാല്യൂ. ദെൻ ഡിഡക്ഷൻ അണ്ടർ സെക്ഷൻ 24 ക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ നമ്മൾ സേഫ് ആണ്. എന്താണ് ഈ കിട്ടിയ നെറ്റ് ആനുവൽ വാല്യൂന്റെ 30%. അല്ലേ? Yes, sir. ദെൻ നമുക്ക് എന്തുകൂടെ ഉള്ളൂ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ പർപ്പസിൽ? റെന്റ് അല്ലേ? എന്തുകൂടെ ഉള്ളൂ? സോറി, ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ലോൺ. 24 ക്ലോസ് ബിയില് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ലോൺ. ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ലോൺ. സോ സെക്ഷൻ 24 ക്ലോസ് ബി നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് കുറയ്ക്കുന്നത് എന്തിൽ നിന്നാണ്? നെറ്റ് ആനുവൽ വാല്യൂവിൽ നിന്നാണ് അല്ലെ? 24 ക്ലോസ് എയും ക്ലോസ് ബിയും കുറയ്ക്കുന്നത്. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഈ ലോൺ എടുത്ത് അത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇവിടെ ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ കുറയ്ക്കണമെങ്കിൽ ഈ ലോൺ എടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കണം? ഞാനൊരു പേഴ്സണൽ ലോൺ എടുത്തു, അതിന് കുറെ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻകത്തിൽ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. ഞാനൊരു കാർ പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ ലോൺ എടുത്തു, അതിന് അഗേൻസ്റ്റ് ഞാൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉൾപ്പെടെ ചേർത്ത് ഇറക്കുന്നുണ്ട്, ആ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇവിടെ കൊണ്ട് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. ഇല്ല. സോ പിന്നെ എന്ത് പർപ്പസിന് എടുത്ത ലോണിന് അഗേൻസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഇവിടെ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുക? ആ ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ മെയിൻ്റനൻസ്. കൺസ്ട്രക്ഷൻ, മെയിൻ്റനൻസ്, റിപ്പയർസ്. സോ അപ്പൊ പർച്ചേസ് എന്താ പറയാത്തത്? പർച്ചേസ് ആണ് കിട്ടൂലേ? കിട്ടും. പറഞ്ഞില്ല അല്ലെ? സോ കൺസ്ട്രക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റിനോവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻ്റനൻസ്, റിപ്പയർസ് ആൻഡ് റിനോവേഷൻ മാത്രമല്ല. സോ ഒരു ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി, സോ ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻ ദ സെൻസ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. ഇപ്പോഴെല്ലാം എന്താണ്? ഫ്ലാറ്റ് ആണ്. സോ ഫ്ലാറ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ, ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മൾ താമസിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പർപ്പസിനാണ് ഫ്ലാറ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ലോൺ എടുത്താൽ അതും എന്തായിട്ട് കണക്കാക്കും? എന്തില് ഡിഡക്ഷൻ കിട്ടും നമുക്ക്? ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി 24 ബിയിലെ ഡിഡക്ഷൻ ആയിട്ട് കിട്ടും. ക്ലിയർ അല്ലേ? Yes, sir. So interest on loan is allowed as deduction. Allowed as deduction is allowed as deduction if loan is taken for the purpose of purchase, construction, repairs and renovation. സോ ഇതിനൊക്കെയാണ് ഒന്നുകിൽ ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ, അല്ലെങ്കിൽ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ എന്തെങ്കിലും റിപ്പയർസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നടത്താൻ, അല്ലെങ്കിൽ റിനോവേഷൻ. ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ലോൺ റിഡക്ഷൻ ഇഫ് ലോൺ ഈസ് ടേക്കൺ ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് പർച്ചേസ് ഓർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓർ റിനോവേഷൻ ഓഫ് ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി. സോ ഒന്നുകിൽ ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ, അല്ലെങ്കിൽ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ റിപ്പയർസിന്, അല്ലെങ്കിൽ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ റിനോവേഷന്, ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്ത ലോണിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് അടയ്ക്കുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് മാത്രമാണ് നമുക്ക് എവിടെ കിട്ടുക? Deduction. സോ എനിക്കൊരു ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട്, അത് സെൽഫ് ഓക്യുപ്പൈഡ് ആണ്, അതുകൂടാതെ എനിക്കൊരു ബിസിനസ് ഉണ്ട്, ബിസിനസ് പർപ്പസിന് ഞാൻ ലോൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ അതിന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇവിടെ ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. ഓക്കെ. സോ എന്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് മാത്രമേ നമുക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ? പർച്ചേസ്, കൺസ്ട്രക്ഷൻ അല്ലെ? സോ ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ പർച്ചേസ് അല്ലെങ്കിൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റിനോവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പയർസ്. ദെൻ ലോണ്, ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ലോൺ ഡ്യൂ ബേസിസിലാണോ
actual payment basis ലാണോ allowed as deduction? As deduction. So municipal tax പോലെ actual pay ചെയ്താൽ മാത്രം ആണോ interest deduction ആയിട്ട് allow ചെയ്യുന്നത്? പറയാരെങ്കിലും? Due basis. So that means interest എന്തിന്റെ ബേസിസിലാണ് ഡ്യൂ? ദാറ്റ് മീൻസ് പേ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ആണെങ്കിലും എന്തിന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്തായിട്ട് അലോ ചെയ്യും? ബിക്കോസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡ്യൂ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അലൗഡ് ആസ് ഡിഡക്ഷൻ. സോ ഇൻട്രസ്റ്റ് പേ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എന്താണ്? പെനാൽറ്റി ഉൾപ്പെടെ അവർ വാങ്ങിച്ചെടുത്തോളും. അതുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി അതിന്റെ ഒരു ഈട് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും അത് ഉൾപ്പെടെ അവർ കൊണ്ടുപോകും. സോ അതുകൊണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡ്യൂ ആയാൽ നമുക്ക് എന്തായിട്ട് ക്ലെയിം ചെയ്യാം? ഓൺ ഡ്യൂ ബേസിസ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ആക്ച്വൽ പേയ്മെന്റ് ബേസിസ് ആവണമെന്നില്ല. ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ആണെങ്കിലും നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? Deduction. ഇൻട്രസ്റ്റ് അല്ലെ? സോ ഡിഡക്ഷൻ. ദെൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഇൻട്രസ്റ്റ്. ദാറ്റ് മീൻസ് റൈറ്റ് ടൈമിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് പേ ചെയ്തില്ല. അതായത് എന്താണ്? ഇൻട്രസ്റ്റിനെ പുറത്ത് ഇൻട്രസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ എന്ത് ചെയ്തു? പീനലൈസ് ചെയ്തു. പീനൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ കൊണ്ട് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. ബിക്കോസ് ഡ്യൂ ബേസിസിൽ വരെ കുറയ്ക്കാം. ഇൻട്രസ്റ്റ് സമയത്ത് അടയ്ക്കാത്തതുകൊണ്ട് അവരെന്തെങ്കിലും പീനലൈസ് ചെയ്താൽ, സോ ദാറ്റ് മീൻസ് എന്താണ്? റൈറ്റ് ടൈമിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് അടയ്ക്കാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താണ്? പീനലൈസ് ചെയ്താണ്. സോ അതിവിടെ കുറച്ചാൽ ദാറ്റ് മീൻസ് എന്താണ്? റൈറ്റ് ടൈമിൽ അടയ്ക്കാത്തതുകൊണ്ട് എനിക്കൊരു ഗുണം കിട്ടിയ പോലെ ആവും. അങ്ങനെ തരുമോ ഇൻകം ടാക്സ് അതോറിറ്റി? സോ എന്തെങ്കിലും പീനലൈസ് ചെയ്താൽ ദാറ്റ് വിൽ നോട്ട് ബി എന്തിനകത്ത് തരത്തില്ല? ഡിഡക്ഷൻ ആയിട്ട് തരത്തില്ല. ഈസ് നോട്ട് അലൗഡ് ആസ് ഡിഡക്ഷൻ. So penal interest will not be allowed as deduction. Okay. Yes, sir. Then next point. Interest include. So very important point. Interest include pre-construction period interest. Pre-construction period interest also. ഇൻട്രസ്റ്റിലെ എന്താണ്? 24B ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുകൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തോളാനാണ് പറഞ്ഞത്? പ്രീ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പീരീഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ്. പ്രീ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പീരീഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തോളാനാണ്. ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് പ്രീ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പീരീഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൾസോ. ഓക്കെ അല്ലേ? Yes, sir. ശ്രദ്ധിക്കാം. Then interest allowed as deduction. So interest so due basis കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞു. That means എല്ലാ കേസിലും നമുക്ക് ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട്? ലെറ്റ് ഔട്ട് പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട്, സെൽഫ് ഓക്യുപ്പൈഡ് പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട്, ഡീംഡ് ടു ബി ലെറ്റ് ഔട്ട് പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട്. അല്ലേ? ക്ലിയർ അല്ലേ? Yes, sir. Yes, sir. സോ ലിമിറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫുള്ള് കിട്ടുമോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ലിമിറ്റ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ്. ലിമിറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ്. ലിമിറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ലോൺ. ലിമിറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ലോൺ. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് എന്താണ്? ഇവിടെ കവർ ചെയ്യുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് മീൻസ് എന്താണ്? ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ലോൺ ടേക്കൺ ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് പർച്ചേസ് ഓഫ് ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ റിനോവേഷൻ ഓഫ് ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പയർസ് ഓഫ് ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി. ഓക്കെ. Yes, sir. നമുക്ക് രണ്ട് രീതി എടുക്കാം. ഒന്നെങ്കിൽ സെൽഫ് ഓക്യുപ്പൈഡ് പ്രോപ്പർട്ടി. സെൽഫ് ഓക്യുപ്പൈഡ് പ്രോപ്പർട്ടി. സെൽഫ് ഓക്യുപ്പൈഡ് പ്രോപ്പർട്ടി. ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ നമുക്ക് എന്താ പറയാം? ലെറ്റ് ഔട്ട് പ്രോപ്പർട്ടി ഓർ deemed to be let out property. Self occupied property, then let out property or deemed to be let out property. Deemed to be let out property. Okay. Then self occupied property. Self occupied property. Then self occupied property ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് up to
2 self-occupied property, up to 2 self-occupied property. Okay. So self-occupied property if more than 2 ഉണ്ടെങ്കിൽ, okay, or if self-occupied property more than 2, then remaining, that means രണ്ടിന് മുകളിലുള്ള remaining property. Properties എന്തായിട്ട് കണക്കാക്കും നമ്മൾ പഠിച്ചത്? deemed to be legible. That means നമ്മൾ അത് എന്ത് ചെയ്യും? നേരെ ഇവിടോട്ട് let out property-ക്കും deemed to be let out property-ക്കും ഒറ്റയടിക്കാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മുടെ മേജർ ഏരിയ എന്താണ്? സെൽഫ് ഓക്യുപ്പൈഡ് പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ രണ്ടെണ്ണം വരെ ആണെങ്കിൽ സോ വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എടുക്കാം. ഫസ്റ്റ് വൺ രണ്ടെണ്ണം വരെ ആണെങ്കിൽ if loan is taken, if loan is taken on or after 1/4/1999. Loan is taken on or after 1/4/1999. ഓക്കെ. സോ നമ്മൾ സാലറിയിൽ ഒരു ഡേറ്റ്, സ്പെസിഫിക് ഡേറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഏത് സെക്ഷനിലായിരുന്നു? ഡേറ്റ് ഏതായിരുന്നു? So 1/4/2021. എന്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ആ ഡേറ്റ്? 1/4/2021 പ്രീവിയസ് ഇയറിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഡേറ്റാ. സെക്ഷൻ 10 സബ്സെക്ഷൻ 11. അതിനകത്ത് ഒരു 2,50,000 കേസ് പറയുന്നത്. ദെൻ അതല്ലാതെ വേറെ ഒരു സെക്ഷനിൽ 2 children 10 subsection 5. 10 subsection 5 ഏതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ്? Leave travel concession. Maximum children if children born on or after 1/10/1998 അല്ലേ? സോ ദിസ് എക്സെപ്റ്റ് ഏത് ആർക്ക് ആപ്ലിക്കബിൾ അല്ല? മൾട്ടിപ്പിൾ ബർത്ത് ആഫ്റ്റർ ഫസ്റ്റ് ചൈൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ സിനാരിയോ. ഓക്കെ. സോ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് 1/4/2021. ദാറ്റ് മീൻസ് പ്രീവിയസ് ഇയറിലെ കേസ് 2,50,000 വരെയാണെന്നുള്ള കേസ്. ദെൻ അതുമായിട്ട് കണക്ട് ആയിട്ട് മറ്റേ 7,50,000 ഒരു കേസ് പറയുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ. സോ അത് പ്രീവിയസ് ഇയർ എന്ന് പറയുന്നുള്ളൂ 1/4/2021. ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് ഇയറിന്റെ ഡേറ്റ് ആണ്, ഫസ്റ്റ് ബിഗിനിങ് ഡേറ്റ് ആണ്. ഓക്കെ അല്ലേ? സോ ഇത് എന്താണ്? ലോൺ എടുത്തിരിക്കുന്ന എപ്പോഴായിരിക്കും? ഓൺ ഓർ ആഫ്റ്റർ 1/4/1999. ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മളിങ്ങനെ 2022 ആണ്. സോ ഉറപ്പായിട്ടും എന്തായിരിക്കും അതിന് മുകളിൽ? ഇത് ഒരു ഒത്തിരി പഴയ ഒരു ഡേറ്റ് ആണ്. അതിനുശേഷമായിരിക്കും നോർമലി ലോൺ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ. Then second one, loan taken for purchase or construction of house property. Loan taken for purchase or construction of house property. So നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്തിനൊക്കെ കിട്ടുമെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചത്? 24 clause B, loan interest if loan is taken for interest on loan, if loan is taken for purchase, construction, then repairs, renovation. പക്ഷേ ഉണ്ടോ ഇതിൽ എടുത്തു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്തായിരിക്കണം? ലോൺ എടുത്തിരിക്കുന്നത് 1/4/1999 അന്നോ അതിനുശേഷം ആയിരിക്കണം. ലോൺ എടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്തിനായിരിക്കണം? പർച്ചേസ് ഓർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ആയിരിക്കണം. ദെൻ തേർഡ് വൺ, ക്ലിയർ അല്ലേ? 2 പോയിന്റ്. Yes, sir. Yes, sir. If loan is taken for construction, the construction, comma, then the construction should be completed
within 5 years, within 5 years from എവിടെ നിന്നായിരിക്കണം? within 5 years from dash. പറയാം. ലോൺ എടുത്ത ഡേറ്റ് ആണോ, ലോൺ എടുത്ത ഇയറിന്റെ എൻഡിൽ നിന്നാണ്. വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ്. കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് തീർത്തിരിക്കണം? 5 വർഷത്തിനുള്ളിൽ തീർത്തിരിക്കണം എന്ന് മുതൽ. Then the construction should be completed within 5 years from the date of loan ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ലോൺ എടുത്ത വർഷത്തിന്റെ എൻഡിൽ നിന്നാണോ? So very important, from the end of year, end of the year in which loan was taken. Loan was taken. Okay. Clear ആണോ? So ഉണ്ടോ? സെൽഫ് ഓക്യുപ്പൈഡ്, ദാറ്റ് മീൻസ് 2 സെൽഫ് ഓക്യുപ്പൈഡ് വരെ ആണെങ്കിൽ, 2 സെൽഫ് ഓക്യുപ്പൈഡ് വരെ ആണെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ കണ്ടീഷനാണ്? ഈ 3 കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താൽ, ശ്രദ്ധിക്കുക എന്തൊക്കെയാണ് കണ്ടീഷൻ? 3 കണ്ടീഷനും ക്യുമുലേറ്റീവ് ആയിട്ട്. So that means loan is taken on or after 1/4/1999. Then loan is taken for the purpose of purchase or construction of house property, and if loan is taken for the purpose of construction, then construction should be completed within 5 years from the end of the year in which loan was taken. Okay. So ഈ പറഞ്ഞ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താൽ എനിക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് എത്ര വരെ എടുക്കാം? മാക്സിമം ആക്ച്വൽ അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം എത്ര വരെയാണ്? 2 lakhs വരെ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ലിമിറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ക്ലെയിം ചെയ്യാം. സോ ഇൻട്രസ്റ്റ് 2 lakh ഉണ്ടെങ്കിലേ ക്ലെയിം ചെയ്യാവുള്ളൂ. അതാണ് മാക്സിമം. ദാറ്റ് മീൻസ് ആക്ച്വൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓർ 2 lakh whichever is less. So 2,50,000 എനിക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് എത്ര ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ? അപ് ടു 2 lakh. ക്ലിയർ ആണോ? Yes, sir. Okay. Then next one. ഇവിടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. In any other cases. So that means എന്താണ്? ഈ പറയുന്ന കണ്ടീഷൻസിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് വയലേറ്റ് ചെയ്താൽ, so that means ഇൻട്രസ്റ്റ് അല്ല ലോൺ എടുത്തിരിക്കുന്നത് 1/4/1999 മുമ്പാണെങ്കിൽ എന്താണ്? ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ തന്നെ വയലേറ്റ് ചെയ്തു. സോ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടില്ല? 2 lakh വരെ കിട്ടൂല. ദെൻ ലോൺ എടുത്തിരിക്കുന്നത് പർച്ചേസിനോ കൺസ്ട്രക്ഷനോ അല്ല, റിനോവേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പയർസിനോ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തുവരെ കിട്ടൂല? 2 ലക്ഷം വരെ കിട്ടൂല. ദെൻ കൺസ്ട്രക്ഷന് വേണ്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഈ പറയുന്ന ലോൺ എടുത്ത വർഷത്തിന്റെ എൻഡ് മുതൽ 5 വർഷത്തിനുള്ളിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തില്ല എങ്കിലും നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടത്തില്ല? ഈ പറയുന്ന മാക്സ് 2 lakh കിട്ടത്തില്ല. സോ അവിടെ എത്ര വരെ കിട്ടത്തുള്ളൂ? ഇനി ദാറ്റ് മീൻസ് ഏതെങ്കിലും ഒരു കണ്ടീഷൻ വയലേറ്റ് ചെയ്താൽ മാക്സിമം എത്ര എനിക്ക് കിട്ടുള്ളൂ? 30,000. ഓക്കെ. Yes, sir. ദെൻ ക്ലിയർ ആണോ എല്ലാവർക്കും? Yes, sir. ദെൻ ലെറ്റ് ഔട്ട് പ്രോപ്പർട്ടിയോ ഡീം ടു ബി ലെറ്റ് ഔട്ട് പ്രോപ്പർട്ടി ആണെങ്കിൽ എന്താണ്? ഉണ്ടോ? ഇവിടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം. സെൽഫ് ഓക്യുപ്പൈഡ് പ്രോപ്പർട്ടി ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആനുവൽ വാല്യൂ എന്തായിട്ട് എടുക്കും? സെൽഫ് ഓക്യുപ്പൈഡ് പ്രോപ്പർട്ടി 2 വരെ ആണെങ്കിൽ ആനുവൽ വാല്യൂ എന്തായിട്ട് എടുക്കും? നില്ലായിട്ട് എടുക്കും അല്ലെ? സോ ദാറ്റ് മീൻസ് നില്ലായിട്ട് എടുക്കുക മീൻസ് ആനുവൽ വാല്യൂ നില്ലാണ് മീൻസ് എന്തായിരിക്കും? നെറ്റ് ആനുവൽ വാല്യൂ നില്ലായിരിക്കും. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് അതിൽ നിന്ന് ഇൻകം ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഇൻകം ജനറേറ്റ് ചെയ്യാത്ത സെൽഫ് ഓക്യുപ്പൈഡ് പ്രോപ്പർട്ടി ആണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് എന്തിനെ റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യുന്നത്? ഇൻട്രസ്റ്റിനെ റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഈ 3 കണ്ടീഷന് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താൽ എനിക്ക് 2 ലക്ഷം വരെ ക്ലെയിം ചെയ്യാം. അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് വയലേറ്റ് ചെയ്താൽ എനിക്ക് എത്ര വരെ ഇൻട്രസ്റ്റ് അലൗഡ് ആസ് ഡിഡക്ഷൻ? 30,000. ക്ലിയർ ആണോ? Yes, sir. That means let out property or deemed to be let out property ആണെങ്കിൽ there will not be any limit. എനിക്ക് എത്രയാണോ ആക്ച്വൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡ്യൂ ആയത് അത് എന്തായിട്ട് എടുക്കാം? Deduction. Interest on loan. So there will not be any limit. No limit. Clear ആണോ? So that means എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഇൻകം ഒന്നുമില്ല. അങ്ങനെ വേണം മനസ്സിലാക്കി. പ്രത്യേകിച്ച് ഇൻകം ഒന്നുമില്ല മീൻസ് എന്താണ്? നെറ്റ് ആനുവൽ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ആനുവൽ വാല്യൂ നില്ലായിട്ട് എടുക്കുന്ന സെൽഫ് ഓക്യുപ്പൈഡ് പ്രോപ്പർട്ടി ആണെങ്കിൽ
ഈ 3 കണ്ടീഷനും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താൽ ദാറ്റ് മീൻസ് ഈ പറഞ്ഞ കണ്ടീഷൻസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താൽ എനിക്ക് 2 ലക്ഷം വരെ ക്ലെയിം ചെയ്യാം. ബിക്കോസ് അപ്പൊ നമുക്ക് ആക്ച്വലി എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ലോസ് ആണ്. ഓൾറെഡി എനിക്ക് എന്തില്ല, ഒരു ഇൻകോ ഇല്ല, ബിക്കോസ് സെൽഫ് ഓക്യുപ്പൈഡ് പ്രോപ്പർട്ടി. സോ അതുകൊണ്ട് ദാറ്റ് മീൻസ് എന്താണ്? ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ലോസ്. സോ ഒന്നും സെൽഫ് ഓക്യുപ്പൈഡ് എനിക്ക് മാക്സിമം എത്ര വരെ പറ്റത്തുള്ളൂ? സോ 5 കോടിയുടെ ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തു സെൽഫ് ഓക്യുപ്പൈഡ് ആയിട്ട്, ദെൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് കണ്ടമാനം ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ട് അത് കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ ക്ലെയിം ചെയ്ത് കംപ്ലീറ്റ് ലോസ്, ഭയങ്കര ഹ്യൂജ് ലോസ് ആക്കി വെക്കാൻ പറ്റൂല. ബിക്കോസ് നമ്മൾ സെറ്റ് ഓഫ് പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി സാലറിയുമായിട്ട് സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ലോസ് ആണ് ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ലോസ്. അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഒരുപാട് വലിയ, സോ താമസിക്കാൻ വീട് വാങ്ങിക്കുന്നതിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് എടുക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. താമസിക്കാൻ കൊട്ടാരം കെട്ടിയിട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് അടച്ചിട്ട് അത് ലോസ് ആക്കി കാണിക്കാനല്ല പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സോ അതുകൊണ്ട് എത്ര വരെ റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു? 2 ലക്ഷം വരെ, അല്ലെങ്കിൽ 30,000 വരെ. ക്ലിയർ ആണോ? Yes, sir. Then let out property or deemed to be let out property, there will not be any limit. So interest, total interest അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡ്യൂ ആയിട്ടുള്ളത് എന്തായിട്ട് കിട്ടും? allowed as deduction. ക്ലിയർ ആണോ? Yes, sir. Sir. നമ്മൾ പിന്നെ ഒരു പോയിന്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് ഡാഷ് പ്രീ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പീരീഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൾസോ. ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് പ്രീ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പീരീഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൾസോ. ദെൻ എന്താണ് ഈ പ്രീ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പീരീഡ്? പ്രീ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പീരീഡ് നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുക പ്രീ കൺസ്ട്രക്ഷൻ. സോ നമ്മൾ ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് മാത്രമാണ്, ഇൻട്രസ്റ്റും പ്രീ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പീരീഡും, ബാക്കിയൊന്നും തന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല. തന്നിരിക്കുന്നത് ആ പ്രൊവിഷൻ മനസ്സിലാക്കി ജസ്റ്റ് ഫിഗർ പിക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സോ ഉണ്ടോ അതിനകത്ത് നോക്കണമെങ്കിൽ ആക്ച്വൽ റെന്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ആക്ച്വൽ റെന്റ് റിസീവബിൾ അതിൽ നിന്ന് അൺറിയലൈസ്ഡ് റെന്റ്. സോ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും പറഞ്ഞ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ, അൺറിയലൈസ്ഡ് റെന്റ് ആയിട്ട് എടുക്കാമോ ഇല്ലയോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. സോ അതിൽ നമ്മൾ സേഫ് ആണ്. പിന്നെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കണ്ടുപിടിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്താണ്? പ്രീ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പീരീഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ്. സോ എന്താണ് ഈ പ്രീ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പീരീഡ്? പ്രീ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പീരീഡ് എന്ന് മുതൽ എന്ന് വരെയാണ് പ്രീ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പീരീഡ്? നമ്മൾ ലോൺ എടുത്ത് കൺസ്ട്രക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നിടം വരെയുള്ള പീരീഡ്. ലോൺ എടുത്ത് കൺസ്ട്രക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആകുന്നത് വരെയുള്ള പീരീഡ്. ശ്രദ്ധിക്കാം. ലോൺ ഡേറ്റ് ജസ്റ്റ് ഞാൻ പറയാണ് 1/4/2020. ദെൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. കൺസ്ട്രക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആകുന്നത് 1/10/2021. 1/10/2021. സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഗൗരി പറഞ്ഞതുപോലാണെങ്കിൽ പ്രീ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പീരീഡ് 1/4/2020 ഇതാണ് ഉദ്ദേശം. 2020 മുതൽ എന്ന് വരെ വരും? 1/10/2021 വരെ വരണ്ടേ? വേണ്ടേ? Yes, sir. 1/10 കംപ്ലീറ്റ് ആയത് ഞാൻ റെന്റിന് കൊടുത്താൽ, സോ റെന്റിന് കൊടുത്താൽ ലെറ്റ് ഔട്ട് പ്രോപ്പർട്ടി ആണ്. സോ അത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? ഇൻകം അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ എനിക്ക് എന്താണ് ആനുവൽ വാല്യൂ ഉണ്ട്. സോ ഇതിൽ നിന്ന് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട്, ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡ്യൂ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എന്താണ്? പ്രീവിയസ് ഇയറിലെ അല്ലെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയ മുതലുള്ള ഡ്യൂ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. സോ പ്രീവിയസ് ഇയറിലെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് ഇവിടെ കുറയ്ക്കുന്നത്. ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡ്യൂ ഓർ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്താണ് ആക്ച്വലി പെയ്ഡ് വേണ്ട, ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡ്യൂ ആകുന്നു. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ എന്തിലെടുക്കില്ല? നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് ഇയറിലാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? കൺസ്ട്രക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആകുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ എടുക്കില്ല, എന്ന് വരെയുള്ളതേ എടുക്കുള്ളൂ. നോക്കുക പീരീഡ്. സോ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം. കൺസ്ട്രക്ഷൻ പ്രീ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, സോ ശ്രദ്ധിക്കണേ, വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. പീരീഡ് ബിക്കോസ് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് മാത്രമാണ്. പീരീഡ് സ്റ്റാർട്ട്സ് on date of taking loan. Period starts on date of taking loan and end on
31st March immediately preceding the year in which construction is completed. Construction is completed. So clear ayo? So construction complete ആകുന്ന ഏത് ഇയറിലാണോ അതിന്റെ preceding ഇയറിന്റെ 31st March. So that means ആ 14 ആണ് ആ ഇയർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഫിനാൻഷ്യൽ അതിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ എൻഡ് വരെ എന്നാണോ ലോൺ എടുത്തത് അന്ന് മുതൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആകുന്ന ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിന്റെ എൻഡ് ഡേറ്റ്. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് എന്നാണോ ലോൺ എടുത്തത് അത് അന്ന് മുതൽ എന്നാണോ കൺസ്ട്രക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആകുന്ന ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള 31st March. സോ ഇവിടെ നമ്മുടെ കേസിൽ ഇങ്ങനെ പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്ന് മുതൽ എന്ന് വരെ വരും ഗൗരി? പ്രീ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പീരീഡ് 1/4/2022 31st March 31/3/2021 അല്ലേ? സോ 1/4/2021 to 31/3/2022 ആണ് നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് ഇയർ. സോ ആ പ്രീവിയസ് ഇയറിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കൺസ്ട്രക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആകുന്നെങ്കിൽ അതിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള പ്രീവിയസ് ഇയറിന്റെ ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ്. ക്ലിയർ ആണോ എല്ലാവർക്കും? Yes, sir. അപ്പം പ്രീ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പീരീഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇത് പ്രീ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പീരീഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ്. പ്രീ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പീരീഡ് ആണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത്. പ്രീ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പീരീഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സോ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫോർ പ്രീ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പീരീഡ് അല്ലെ? സോ ആ പീരീഡിലുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡ്യൂ ആ ഇൻട്രസ്റ്റിനാണ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രീ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പീരീഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ്. ക്ലിയർ അല്ലേ? നെക്സ്റ്റ് വൺ ക്ലിയർ ആണോ? Yes, sir. അതായത് 1/4/2020 മുതൽ 31/3/2021 വരെ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് വെച്ച് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ആ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് എന്ത്? പ്രീ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പീരീഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ്. സോ ഇനി ഇവിടെ അടുത്ത പോയിന്റ്, ഈ എൻറ്റയർ എമൗണ്ട് നമുക്ക് എന്തായിട്ട് കിട്ടൂല? റിഡക്ഷൻ ആയിട്ട് 24B ഓൾറെഡി എന്തുണ്ട്? പ്രീവിയസ് ഇയറിലെ ആക്ച്വൽ ഡ്യൂ ആയിട്ടുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ഇതാ, പ്രീ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പീരീഡ് interest is allowed in 5 equal installments from the year in which construction is completed. So construction complete ആകുന്ന ഇയർ തൊട്ട് 5 വർഷത്തേക്ക് എന്താണ്? സോ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഞാൻ പറയാണ്, ഇതാണ് ഈ പീരീഡിലെ ഇൻട്രസ്റ്റ് പ്രീ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പീരീഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു 10,000 എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കുക. സോ നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ നോർമൽ ഇൻട്രസ്റ്റിന്റെ കൂടെ പ്രീ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പീരീഡ് ആയിട്ട് എത്ര കൂടെ കിട്ടാം? 2,000. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇതിന്റെ 1/5 ഈക്വൽ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ്. സോ നമ്മുടെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആകുന്ന ഇയറിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ഈ പ്രീവിയസ് ഇയറിന്റെ 31st March ആണ് എന്ത്? പ്രീ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പീരീഡ്. സോ അതുവരെയുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാം കൂടെ ഒറ്റയടിക്ക് കുറയ്ക്കാനല്ല പറയുന്നത്. സോ അത് ഇൻട്രസ്റ്റിൽ ആഡ് ചെയ്യും, പക്ഷെ എന്തായിട്ടാണ്? ആ കിട്ടിയ എമൗണ്ടിന്റെ 5 വർഷത്തേക്ക് ഈക്വൽ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് ആയിട്ട് അന്നോട്ട് എന്നാണോ കൺസ്ട്രക്ഷൻ തീരുന്നത് ആ പ്രീവിയസ് ഇയർ മുതൽ ഓരോ വർഷവും എത്രയാണോ എമൗണ്ട് കണ്ടുപിടിച്ച് നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കുന്ന പ്രീ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പീരീഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അതിന്റെ 1/5 എന്തായിട്ട് ക്ലെയിം ചെയ്യാം? 5 വർഷം വരെ 24 ക്ലോസ് ബിയിലെ ഇൻട്രസ്റ്റ് നോർമൽ പ്രീവിയസ് ഇയറിലെ നോർമൽ ഇൻട്രസ്റ്റിന്റെ കൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ക്ലെയിം ചെയ്യാം? പ്രീ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പീരീഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ക്ലെയിം ചെയ്യാം. ക്ലിയർ ആണോ? Yes, sir. ദെൻ 1-2 പോയിന്റ് കൂടാണ് ഇതിനകത്ത് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത്. Interest on fresh loan taken for repayment of earlier loan
നമുക്ക് 24B ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുമോ? കിട്ടും. സോ നമുക്ക് എന്തുമാത്രമാണ് കിട്ടാത്തത്? പീനലൈസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് പേ ചെയ്യാൻ താമസിച്ചിട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റിന്റെ പുറത്ത് ഇൻട്രസ്റ്റ് അടച്ചാൽ നമുക്ക് എന്തായിട്ട് കിട്ടൂല? പീനലൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അതോറിറ്റി പീനലൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടത്തില്ല? സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ എന്താണ് കോൺട്രാക്ച്വൽ എഗ്രിമെന്റിലെ ഏതെങ്കിലും ക്ലോസ് വയലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? അവരെ നമ്മൾ പീനലൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ പീനലൈസ് ചെയ്ത് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും പേയ്മെന്റ് അടച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എവിടെയും ഡിഡക്ഷൻ ആയിട്ട് കിട്ടില്ല. ബിക്കോസ് പീനലൈസ് ചെയ്ത് കിട്ടിയ ആ ഒരു എക്സ്ട്രാ പേയ്മെന്റ് എനിക്ക് ഒരു കാരണവശാലും ബെനിഫിറ്റ് ആക്കാനായിട്ട് ആരും സമ്മതിക്കില്ല, അതോറിറ്റി സമ്മതിക്കില്ല. പക്ഷേ നേരത്തെ ഒരു ലോൺ ഉണ്ട്, ആ ലോൺ തിരിച്ചടയ്ക്കാനായിട്ട് വേറൊരു ലോൺ അടച്ചാൽ, സോ ദാറ്റ് മീൻസ് പുതിയ ലോണിന്റെ പുറത്ത് ഇൻട്രസ്റ്റ്, പഴയ ലോൺ ഓൾറെഡി എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്യും. സോ ആ പ്രീവിയസ് ലോൺ എന്തിനെടുത്തായിരിക്കണം? ടേക്കൺ ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് purchase or construction or renovation or repairs. Okay, so interest eligible ആയിട്ടുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് 24B പ്രകാരം എലിജിബിൾ ആയിട്ടുള്ള പർപ്പസിന് എടുത്തിട്ടുള്ളതായിരിക്കണം എന്ത്? പ്രീവിയസ് ലോൺ. ക്ലിയർ അല്ലേ? Yes, sir. Any fresh loan taken for the payment of earlier loan, any fresh loan taken for the purpose of earlier loan and earlier loan was taken for the purpose of house property. So house property ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കൺസ്ട്രക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പർച്ചേസ്, റിനോവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പയർസിനായിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ള ലോൺ ആയിരിക്കണം എന്ത്? ഏർലിയർ ലോൺ. സോ ആ ലോൺ തിരിച്ചടയ്ക്കാനായിട്ട് ഫ്രഷ് ലോൺ എടുത്താൽ അതിന് അഗേൻസ്റ്റ് വരുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്തായിട്ട് അലൗ ചെയ്യും? അലൗഡ് ആസ് ഡിഡക്ഷൻ. സോ 24 ക്ലോസ് ബിയില് ഡിഡക്ഷൻ കിട്ടും. അലൗഡ് ആസ് ഡിഡക്ഷൻ. ലാസ്റ്റ് വൺ. സോ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ ഉള്ളത് പീനൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ്. പീനൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടുമോ ഡിഡക്ഷൻ ആയിട്ട്? Penal interest is not allowed as deduction. Then last one. Interest paid outside India. Interest paid outside India. Interest paid outside India allowed as deduction. Interest paid outside India is allowed as deduction if TDS deducted on such TDS is deducted on such interest. TDS is deducted on such interest. Okay. So clear ഇത്രയും point? Yes, sir. Okay. Then നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഡേ ഓരോ ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടിക്കും എങ്ങനെയാണ് ഗ്രോസ് ആനുവൽ വാല്യൂ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ടാക്സബിൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഇൻകം ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി കണ്ടുപിടിക്കുന്നുള്ളത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം, പ്ലസ് പ്രോബ്ലംസ്. സോ അത്രയും കൂടെയാണ് നമുക്ക് എന്തിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ദെൻ 2 സെപ്പറേറ്റ് സെക്ഷൻസ് ഡീമിംഗ് ആയിട്ട് വരുന്നത് 2 സെക്ഷൻസ് കൂടെയാണ്. ദെൻ നേരത്തെ ഒരു പറഞ്ഞ പോലെ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ കിട്ടാഞ്ഞത് പഴയ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ കിട്ടാഞ്ഞ ഈ വർഷം കിട്ടിയാൽ അതിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്താണെന്നുള്ളത്, അൺറിലേറ്റഡ് റിക്കവേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ അരിയേഴ്സ് ഓഫ് റെന്റ് റിക്കവേർഡ്. സോ അത്രയും കൂടെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ചാപ്റ്ററിലുള്ളത്. സോ ഇത്രയും ഏരിയാസ് നാളെ ഒന്ന് നോക്കി വരിക. ബിക്കോസ് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നാളെ പ്രോബ്ലത്തിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഏരിയാസ് ക്ലിയർ അല്ലേ? Yes, sir. Yes, sir. ഇത്രയും നമുക്ക് നാളെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.